Guys, we have Mr. Rushin Patel with us, and I welcome you again, Rushin Bhai. Yeah, thank you so much, Dano, and other folks who organize such a wonderful event. Hope it will be useful for all, and you might get some information from me so that can be helpful in the future. Yeah. So he is the 2015 graduate, completed his B.Tech degree in Electronics and Communication Engineering from the Ramsi Desai University. He is currently physical design engineer at Qualcomm. Would you like to tell us more about you, Rushin Bhai? Yeah, let me go over it. Yeah, so actually, I'm basically from Nadia only. So for me, actually, my childhood also in the Nadia, and I grown up here. So DDIT also was a good part of my life. I mean, when I joined DDIT, right? I mean, I got admission for other colleges as well, but preferably I choose DDIT because I know the kind of discipline and all those stuff. You guys are already aware of it, right? So and it's in my hometown, so I'm a bit lazy. I don't want to go anywhere else and just wake up in the morning and go to your college, which is only next to your home, right? So I joined DDIT in 2011. I was I mean when I joined, probably it was everything new for me, right? When we pass out the 12th science, probably you don't have anything, you don't have any background also. Yes. So when you join, probably everything is new. So very first day, I think we you already met some of the people, which is actually you're carrying forward in the life, right? So you created a small group and then you completed your graduation. So very saddest day of life would be you completed your graduation day, right? So when you get your degree. So going forward, I think we don't know. You will meet your friends together. I mean, someday at some event or not. Probably then everybody stays apart from that point, right? And the another next step would be to get entered into any industry, right? So that time also I am not aware that something kind of physical design or VLSI was there, right? So there are so many things you can go into after the graduation would be your communication. Being a EC engineer, I think most of the people will join IT industry, right? So I think all my friend also joined IT industry, but I personally don't believe. I mean, being a EC engineer, I think we need to stick to. As per my opinion, I need to stick to my basics and need to go somewhere when actually whatever we studied and we can use somewhere, right? So that is Yes. what my personal goal is. So I was up here for few interviews, but it doesn't excite me, and eventually I drop off from every interview. I mean, I don't go to the next round because I don't have any interest, right? So after that, what will happen at the end? Probably only few industry left for me to join for the VLSI, and I mean, one of the very good company in the Ahmedabad would be Infochips, which will actually give you a background of your what is I mean they are actually bridging the gap between your industry and college, right? So when you are recently college graduate and join some industry, it would be very difficult to understand what is going on, right? So Yes. in Infosys there is a training institute called ITRA, right? So I got info that time that that is a institute training going on. So I go there and just join that to learn more about what is physical design. I mean, what is ZFT, what is verification, and what actually those guys are doing. And the industry is actually very big right now. You see, right? I mean, the Indian government also behind the VLSI and semiconductor. But I Yes. think most of the folks don't know about it once you are enrolled to. I mean, once you enter to the last sem or probably second last sem of your career, right, at the college. So that is something, I mean, everybody has to see, I mean, where you are going from that point. And right now, because of internet and all those stuff, I think you guys are very forward from us. So it's a good chance for you guys to learn from that industry because it's a very good industry, right? Because you are using every day your everything, right? Your mobile phone, your laptop, you pick up any of the electronics, you will find any, I mean, inside of one chip inside it, right? Yes. So that excited me a lot, and actually I joined, and I mean, I got to know that something called physical design, and which is actually based on your whatever you learn in your college, right? So all the basic fundamental thing, and
I mean, whatever CMOS transistor will do and all those stuff. So that is a basic element of your career. You don't know CMOS, probably you are gone for VLSI. Yeah. So from that point we started, and then I also completed my training. So that time I think some 28 people are there in the training, and I was not a college selected guy. So I think in for chips, I think there is some criteria that time that the people or the students who got selected from the campus round, right? I mean, they got a chance, and then other people who joined the training institute might have to clear. I mean, everybody has to clear the interview for sure, but I mean, total 14 vacancies are there, and we are 28. And that time I got selected for the company and I got offer. So I joined my first company as a InfoChips in Ahmedabad. So I worked there for about 1.8 years, and Okay. I think it was a good experience because that time also I was commute from. I mean, I was commuting from Nadia to the InfoChip. So I mean, 170, 180 kilometer a day. I always, I mean, used to travel. So it was very hectic day. So it was a good journey. Then I left InfoChips in less than 2 years, and then went to the Bangalore. I got an opportunity to work in the Qualcomm uh, with one of my friends reference. I got to know the company culture, and it's a product based company, right? So there are differences in the product based and service based company. So maybe in future you will eventually know what are those and what is your preference. So I went there. There I wanted to do something else apart from the PNR activity, what we are doing under the physical design, right? So physical design is also a huge domain. I mean, there are so many parts in it, right? You can do floor plan, you can do PNR, you can do STA, you can do PDN. It's a short form. Probably once you enter into the industry, you will get to know that what are those elements, right? Uh, we can make it. I mean, we can compare the terminology with your means. If you are creating a home, right? Then what you will do? You create a floor plan. You will build a building, and then from that you will do a wiring and all those stuff, right? So it's a similar terminology we used to do for the transistor also. Yeah. So when I joined Qualcomm, probably it was something new. I mean, the culture is totally different between the product-based company and this one, right? So, in product-based company, you actually you have a you can actually go and speak, and then probably maybe you can put your point very well, right? So that time the differences are there, and then I started learning how the industry works probably in the Bangalore. So that was my initial experience, and I take up the challenge that I don't know anything about the PDN, which is power delivery network, right? So since I joined Qualcomm, I was an expert for PDN, which is how to design a PG grade. Oh, I mean, what is IR drop? I think you guys are learning IR drop, right? What is Yes. voltage drop on the transistor? So that is my expertise right now. I mean, since I joined Qualcomm before 5 years, 2017, since then I was working on the PDN for one of the premium tier chips, right? So you guys heard about the Snapdragon, correct? Yeah. Yeah, so that was a premium tier chips for the Qualcomm, and the 865, 855, 888, all those are done by our team. And I was mainly assigned the power delivery network sign off engineer. So whatever the activity has to be done, right? The sign off would be a last step that you have to verify everything and say that okay, everything is good. Okay, so my main expertise would be in PDN. So PNR would be there when I joined InfoChips. I learned PNR over there, so I know the PD flow plus PDN and ST as well. So it's kind of a mixed profile for me. But recently, I was trying to learn some other thing also in the front end and all those stuff, right? So package side also that is my interest. I'll go in future. But yeah, that is from my side. Then Yeah. It was a wonderful journey by listening only. It just so yeah. we have some questions for you. It's my personal questions. Okay. So, what exactly is VLSI from industry perspective? From college side, we know that yes, at the last sem there will be some industry interview. There will be several companies. We'll go to this company will get some package, and I will explain in the Gujarati. Okay. So VLSI એટલે
આઈ મીન ફૂલ ફોર્મ તો બધાને ખબર છે, રાઈટ? વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન. સો એટલે બધું જ ચાલુ થાય ટ્રાન્ઝિસ્ટરથી, રાઈટ? આઈ મીન આપણી જે બેઝ ચીપ હોય એમાં મતલબ ટ્રાન્ઝિસ્ટર આઈ મીન બધા અત્યારે ભણી જ રહ્યા છો છઠ્ઠા સેમમાં, સાતમા સેમમાં, રાઈટ? તો CMOS એ બેઝિક એલિમેન્ટ છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીના પર્સપેક્ટિવમાં VLSI શું છે, રાઈટ? સો તમે કંઈ પણ વાપરો છો, તમારો મોબાઈલ છે કે લેપટોપ છે કે પછી તમારા કોઈ પણ સર્વર છે કે કંઈ પણ કોઈ બી આજુબાજુની વસ્તુ પકડી લો જેની અંદર ચિપ છે. તમારી કોઈ ગાડી ડ્રાઈવ કરો છો, હવે તો ઇલેક્ટ્રિક કાર આવી ગઈ, રાઈટ? તો હવે હા. મિકેનિકલ એન્જિન બહાર નીકળી ગયા, હવે બધા ઇલેક્ટ્રિકલ આવી ગયા. તો ઇલેક્ટ્રિકલ નું કોઈ એન્જિન ના હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ ખાલી બેટરી પર ચાલે. તો એની અંદર જે એડાસ છે એ બધું જે છે, રાઈટ, એ બધું આખું એ ચિપ ડિઝાઇન પર જ બને છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું જે હાર્ટ હોય ને એ પ્રોસેસર હોય એનું. અને હું જે ટીમમાં કામ કરું છું ને એ કોલકોમની CPU ટીમ છે. તો CPU ઇઝ અ હાર્ટ, આઈ મીન માઇન્ડ ઓફ એની ચિપ, રાઈટ? આઈ મીન આપણે હાર્ટ ને માઇન્ડ બંને કહી શકીએ કે એમાંથી જ બધું થાય એમ. કે કોઈ પણ આઈ મીન કોઈ પણ ડિવાઇસમાં કશું પણ કરવું હોય બધું CPU ને મોકલવામાં આવે. CPU એને થ્રેડ કરીને એ ઓક્ટા કોર હોય કે બેઝડ ઓન ધ કોર એ ડિવાઈડ કરે, પછી કેલ્ક્યુલેશન કરી અને એને પાછું સિગ્નલ મોકલે. એટલે મેમરીમાં જે ડિટેલ પડી એને લાવે, પછી પ્રોસેસ કરે, પાછી સ્ટોર કરે, પછી કોઈને સિગ્નલ મોકલવાનું હોય એ બધું થાય. એટલે આખી વસ્તુ એવી છે કે VLSI એટલે આપણે આજુબાજુ જે પણ જોઈએ ને બધું VLSI જ છે. જે પણ બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓ છે જેની અંદર ચીપ હોય એ બધું VLSI. તો તમે વિચારો કે તમારું જે મતલબ અત્યારે તમે જેટલા લોકડાઉન થયું એના પછી તમારા બધાના ઘરમાં મોબાઈલની સંખ્યા વધી ગઈ, લેપટોપની સંખ્યા વધી ગઈ. ઘરમાં 3 છોકરા હોય, બરોબર? તો એક જ લેપટોપમાં 3 જણ ના ભણી શકે. હમ. તો 3 લેપટોપ લાવવા પડે, કાં તો પછી કોકે આઈપેડ લાવવું પડે કે વોટેવર મોબાઈલ લાવવો પડે. તો હવે તમે જુઓ કે ચીપ શોર્ટેજ બી અત્યારે બહુ નવું છે, રાઈટ? તો ચીપ શોર્ટેજ કેમ આવ્યું? જ્યારે લોકડાઉન થયું ત્યારે બધાએ પોતાનો સ્લોટ છોડી દીધો, પણ જેવું લોકડાઉન ગયું ત્યારે બધાએ પોતાનો સ્લોટ પાછો માંગ્યો. પણ ફેબ્રિકેશન જોડે બી થોડોક કોટા હોય, એનાથી વધારે એ લોકો બનાવી ના શકે ચિપ્સ. એ માટે ઇન્ડિયાએ પણ હવે ઇનિશિયેટિવ લીધું કે આપણે પણ ચિપ્સ બનાવીએ. હા. હવે ઇન્ડિયાને બી લાગ્યું કે ફ્યુચરમાં સુપર પાવર બનવું હશે ને તો VLSIમાં સેમિકન્ડક્ટરમાં ફેબ્રિકેશન તો જોઈશે. ભલે નાની તો નાની ચીપો. આપણે ક્યાર સુધી બીજી કન્ટ્રી પર ડિપેન્ડ કરીશું? એટલે સ્કોપ બહુ લાંબો છે અત્યારે. મતલબ પહેલા એવું હતું કે ખાલી TSMC હતું જે ફેબ્રિકેશન કરે છે, પછી ઇન્ટેલ છે. ઇન્ટેલના થોડા પોતાનો પ્રોબ્લેમ છે. TSMC ઇઝ ગોઈંગ ગુડ, સેમસંગ છે, બધી ફાઉન્ડ્રીઝ છે જે બનાવે એકચ્યુઅલ ચીપને. અને બીજી બધી જે કંપની છે ને એને ફેબલેસ કંપની કહેવાય. જેની જોડે ફાઉન્ડ્રી નથી પણ એ પોતે ડિઝાઇન કરે અને ફાઉન્ડ્રીને મેન્યુફેક્ચર કરવા આપે. એટલે એટલે આપણે આપણે હમ કોલકોમ અને બધી કેવી કહેવાય? એ બધી ફેબલેસ કંપની છે જેની પોતાની ઓકે. ફાઉન્ડ્રી નથી. ઇન્ટેલ ફેબલેસ નથી, ઇન્ટેલની પોતાની ફાઉન્ડ્રી છે. એટલે હા. ઇન્ટેલ જે બનાવે ને એની પોતાની ફાઉન્ડ્રીમાં ફેબ્રિકેટ કરે. પણ બરાબર. એના ઘણા પ્રોસ એન્ડ કોન્સ છે, કેમ કે એ આખું બિઝનેસ મોડલ અલગ છે ઇન્ટેલનું. હમ. સેમસંગની બી પોતાની ફાઉન્ડ્રી છે. પછી TSMC કોઈ કંપની નથી ચલાવતી, એ બધાની ચીપ લે અને પોતે ફેબ્રિકેટ કરે. એનું કામ જ એ છે. એનું રેવન્યુ મોડલ જ એ છે. બોટ જેવું. હા, એટલે પોતે લે અને ફેબ્રિકેટ કરે. કોઈ હા. પણ આવે એને બનાવીને આપે, એનું પોતાનું કંઈ નહીં. પણ એમાંથી જે માર્જિન આવે એ લોકો એમાંથી એમનું રેવન્યુ મોડલ ઊભું કરે. હા. એટલે VLSI બહુ બહુ વાસ્ટ છે. આઈ મીન EC વાળા સ્ટુડન્ટ તો હું કાયમ કહું છું કે તમે લોકો 4 વર્ષ ભણો છો EC માં, પછી જ્યારે પ્લેસમેન્ટની વાત આવે ત્યારે બધા આઈટી જતા રહે છે. એક્ઝેક્ટલી, બધા આઈટીમાં ઇન્ફો ચિપ્સ હવે આવતા, હા, ઇન્ફોસિસ. તમે લોકો મતલબ સ્ટાર્ટિંગના એટ્રેક્ટિવ પેકેજથી એટ્રેક્ટ થઈને જતા હો તો દેટ ઇઝ નોટ ગુડ, રાઈટ? હવે તમારો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં જાઓ. તમને આઈટીમાં છે ઇન્ટરેસ્ટ, યુ કેન ગો. કદાચ કોઈને એવું હોય કે કદાચ આઈટીમાં એડમિશન ના મળ્યું હોય પણ 4 વર્ષ EC માં કન્ટિન્યુ કર્યું. બધું બેઝિક તો ઓલમોસ્ટ સિમિલર જ હોય. કદાચ EC માં થોડાક સબ્જેક્ટ ડીપમાં આવતા હશે, આઈટીમાં હો તો થોડા સબ્જેક્ટ અલ્ગોરિધમ છે, આ તે બધું અંદર આવતું હશે. પણ હા. તમે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવો ત્યારે તમારે બી તો સ્ક્રિપ્ટિંગ કરવાનું છે, એવું નથી નહીં કરવાનું. એ સ્ક્રિપ્ટિંગ માટે બી તમારે તો પાછું અલ્ગોરિધમ ને બધું શું છે એ બધું તો શીખવું તો પડે જ. નોર્મલ જ છે એ બધું. તો લેમેન લેંગ્વેજમાં કહું તો અહીંથી આ થાય, અહીંથી આ થાય, એ બધું અલ્ગોરિધમ છે, રાઈટ? તો એ બધું તો તમે જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશો તમારે જાતે પોતાની વર્ક ઇઝી કરવા માટે બધું કરવું જ પડશે. હા. પણ આમાં શું છે કે તમે 4 વર્ષ ભણ્યા છો, તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે EC માં, તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સના એન્જિનિયર છો, તો તમે કંઈક એવું કરો ને જેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાયદો થાય, તમને બી મજા આવે. પછી શું થાય કે આઈટીમાં ગયા પછી એવું થાય કે હવે કંટાળો આવે છે. એવું ના થવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. તમને મજા આવતી હોય તો યુ કેન ગો, એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ કદાચ બિંગ EC એન્જિનિયર હું એવું માનું છું કે બધાએ એમની મતલબ પહેલા એવું હોય કે તમે કોઈ તમારા કલીગ જોડે કમ્પેર કરતા હો કે ભાઈ
વોટ એવર કમ્પેરિઝન, સેલરીમાં હોય કે ઇન્ટરેસ્ટમાં હોય, ગમે તે હોય. કોલેજ લેવલે આપણે કદાચ થોડા મેચ્યોર ના હોઈએ, પણ એક તો કોઈને પૂછીએ કે શું છે એમ ફ્યુચરનું તો તમને ખબર છે. અત્યારે જે રીતે ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ કરી રહી છે એમને બી ખબર છે. અત્યારે આપણી જોડે એન્જિનિયર નથી સ્કિલ્ડ, હા ઈસી એન્જિનિયર નથી મળતા, એટલે જ આટલો ડિમાન્ડ સપ્લાયનો ગેપ છે ને, એટલે જ આટલા લોકો પૈસા લોકો આપે છે. કારણ કે અત્યારે હવે ગૂગલે બી એન્ટ્રી મારી છે, રાઈટ? હા સેમિકન્ડક્ટરમાં ગૂગલ બી એની ટેન્સર ચિપ બનાવે છે. મારી ઓફિસની બાજુમાં જ ગૂગલ છે. બરાબર. એટલે બધું ઘણું બધું છે. અત્યારે દરેક કંપની, ટેસ્લા છે, સ્ટાર્લિંગ છે, બધી નવી નવી કંપનીઓ એન્ટ્રી મારી રહી છે. સ્ટાર્ટઅપ બી ઘણા બધા છે, જેમ કે નુવિયા કરીને એક સ્ટાર્ટઅપ હતું, એને ઇન્ડસ્ટ્રી હા હલાવી, કોલકોમે લઈ લીધું એને, રાઈટ? તો એટલે એ આર્કિટેક્ચર જે રિસ્ક વર્સિસ રિસ્ક છે, એ બધું તમે ભણતા હશો, કોમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચરનો સબ્જેક્ટ આવતો હશે. તે બધું કોલેજ લેવલ એકદમ બેઝિક હોય, પણ આગળ જઈને બધું કન્ટિન્યુ થવાનું. એટલે તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પડશે કે કઈ કંપની શાના પર કામ કરે છે. જેમ કે ઇન્ટેલ એએમડી છે, 86 આર્કિટેક્ચર પર કામ કરે, હા બરોબર? પછી એપલે જે હમણાં નવું મેક M2 બહાર પાડ્યું, રાઈટ? એ એપલ સિલિકોન કરીને પોતાનું સિલિકોન છે. હા પહેલા સુધી એ આમનું યુઝ કરતા હતા, 2008 થી આમનું લાયસન્સિંગ કરેલું. 2008માં પીએસ સેમી કરીને એક કંપની હતી, એને એક્વાયર કરી અને એમાંથી બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે એવું ઘણું બધું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલે છે. એટલે બહુ મોટું ફિલ્ડ છે VLSI ઇન્ડસ્ટ્રી પર્સપેક્ટિવ. તમને કહું તો ઇટ્સ લાઈક એવરીથિંગ વી સી અરાઉન્ડ અસ વિચ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રાઈટ? જેમાં ચિપ યા છે એમાં VLSI, મતલબ એને લાર્જ સ્કેલ પર કેવી રીતે ફેબ્રિકેટ કરવું. ટેસ્ટ ચિપ તો એક જ બને, પછી એને જ્યારે ફેબ્રિકેશન માટે મોકલવામાં આવે ત્યારે એવું થાય કે 100 ચિપ બનાવતા હોય તો 80 કે 90 જ બને, કારણ કે 10 બીકોઝ ઓફ સમ ઓન ચિપ વેરિએશન કે પછી યીલ્ડના પ્રોબ્લેમથી ના બને. એટલે વેફર ને બધું વસ્તુ અલગ છે, પણ બહુ 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 સારી વસ્તુ છે. તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ફ્યુચર બહુ સારું છે આ ફિલ્ડમાં. એટલું હા હું છેલ્લે કહીશ, કેમ કે આઈ એમ મોર દેન હેપી કે હું તે વખતે હું કોઈ બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ના ગયો. આઈ એમ મોર દેન હેપી એન્ડ આઈ એમ લકી કે અત્યારે એવું નથી કે કોઈ પણ દિવસ મને એવું લાગતું હોય કે મને હવે કંટાળો આવે છે કામ કરવાનો. કદાચ ઘરવાળા કમ્પ્લેન કરતા હશે કે હવે લેપટોપ છોડો, પણ મજા આવતી તો જ લેપટોપ પકડીને બેસો, રાઈટ? પછી તો તમે ના જ કરો. હા બીજું વોટ can we relate our academic subject with industry work purpose? જે CMOS આવે છે, આપણને જેટલા સોફ્ટવેર શીખવાડે છે, જે જો LT સ્પાઇસ છે, પછી હા, બીજા એ બધા. બધું તમને કહી દઉં કે એક તમારી પહેલી બુક આવશે, તમને બહુ જ હેરાન કરશે, એલઈ છે, રાઈટ? હા હા. અને પતી ગયું એટલે સારું છે હવે સેકન્ડ યર. સારું છે, તમને કદાચ ત્યારે ખબર નહીં પડી હોય, પણ અત્યારે બી હમણાં હું એક વીક પહેલા જ નરેન્દ્ર સરને મળ્યો હતો. હું આપણી લાઇબ્રેરીમાં એક બુક શોધવા માટે આવ્યો હતો. હા એટલે એવું તો છે નહીં કે બુકને તમે પાછળ મૂકીને આવશો, રાઈટ? જ્યારે જરૂર પડે બેઝિકની, ત્યારે તમારે બુક શોધવા જવું જ પડે. એટલે એવું નથી કે મતલબ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કામ અલગ છે, નો ડાઉટ, પણ તમારા બેઝિક તો ક્યારે ચેન્જ નહીં થાય. તમે બેઝિક આવડતું હશે, તમને કોઈ કશું બનાવવાનું કહેશે તો એના ફંડામેન્ટલ યુઝ કરીને તમે બધે બનાવી શકશો, બરોબર? હા જેમ કે તમે નેટવર્ક એનાલિસિસ ભણો છો, તો નેટવર્ક એનાલિસિસ શું વસ્તુ છે? એટલે જે અમે અત્યારે પીજી ગ્રીડ ડિઝાઇન કરીએ એમાં એ બધું જ આવે. કરંટ ક્યાંથી ક્યાં ગયો, કિર્ચોફ લો લગાડો, આ લો લગાડો, રાઈટ? પણ એ થોડું કોમ્પ્લેક્સ હોય, મતલબ મેથ સ્ટ્રક્ચર હોય એટલે થોડી કોમ્પ્લેક્સિટી વધે. એટલે જેટલા પણ સબ્જેક્ટ આપણે ભણીએ છીએ સેકન્ડ સેમ ઓનવર્ડ્સ, કારણ કે ફર્સ્ટ સેમમાં તો બધા કોમન હોય છે, રાઈટ? બેઝિક સબ્જેક્ટ. જો મેથ્સ એવી વસ્તુ છે કે બધે જ આવવાની. કોઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય બેક ડિઝાઇન, રાઈટ? તમારી જોડે એવું કે ભાઈ ચલો આટલો પાવર છે, P ઇક્વલ્સ ટુ VI, તમને ખબર છે, આ V આ છે, તો આ બધા એલિમેન્ટમાં તમે કરંટ ગણી લાવો. તેના માટે તમે સ્ક્રિપ્ટ લખો કે પછી મેન્યુઅલી કરો, એમાં તો મેથ્સ તો આવવાનું. હા પછી મેથ્સનું આવે એટલે ઇન્ટિગ્રેશન આવે, ડેરિવેશન આવે, બધું જ આવે, હા બરોબર? પછી બીજી વસ્તુ, તમે એ બી ભણતા હશો કે લેપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ને એમાં આ ટ્રાન્સફોર્મ, રાઈટ? એ બધામાં શું હોય? જેનું એનાલિસિસ ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં ના થાય, એને તમારે લઈ જવું પડે ટાઈમ ડોમેનમાં. ટાઈમ ડોમેનમાં. ત્યાં કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું બી પાછું આવવાનું. હા તો એ બધું બેઝિક છે. હવે તમને કોઈ એવું ના કે તમારે આવું કરવું જોઈએ, પણ તમને ખબર છે કે આ વસ્તુ અહીંયા ના થાય કેલ્ક્યુલેશન, મારે એને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની, મેં પાછું લઈને આવવાનું. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં જેટલા બી સબ્જેક્ટ છે, નેટવર્ક એનાલિસિસ છે, બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, એલઈ છે, LE1, LE2, એ બુક બહુ સારી છે. બીજી જે સૌથી સારી બુક છે, પછી સમીર પાલનીતકરની પેલી આવતી હતી, રાઈટ? VLSI ની VHD કોડ, વેરીલોગ કોડિંગ ને બધું. હા એ એકદમ બેઝિક કોડિંગ છે, જે ફ્રન્ટ એન્ડ વાળા જેમાં કોડ લખે, એના પછી આખી ડિઝાઇન સિન્થેસિસ થાય. પછી એક રેડ કલરની બુક છે, એનું નામ ખબર નહીં, સિમોસ ની બુક છે. જોન પી યુમેરા. હા, યુએમઓરા. એ હા તમારા માટે ભગવાન છે જો VLSI ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવું હોય.
એ આટલી બેઝિક છે, એમાંથી ચાલુ કરો. એમાં જે 7મા ચેપ્ટર પછીનું છે ને એ બધું પીપીડી છે, ફિઝિકલ ડિઝાઇન, હા ફ્લોર પ્લાન, રાઉટિંગ, એ બધું અંદર આપ્યું છે. હા એટલે એ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મતલબ કદાચ જો તમે એવી પ્રેક્ટિસ પાડશો ને કે એક્ઝામનું, એટલે એક્ઝામ માટે તમે વાંચો છો નો ડાઉટ, પણ કેટલી વાર ઇન્ટરેસ્ટ માટે બી વાંચો કે ભાઈ આ શું છે, તો એક્ઝામ તો ક્લિયર થઈ જશે, કારણ કે તમને આવડતું જ હોય. તમે કોઈ પણ વસ્તુ ટ્વિસ્ટ કરીને બી પૂછે તો એમાં કઈ વધારે કઈ ટ્વિસ્ટિંગ ના હોય, તમને ખાલી ખબર છે કે આ કોન્સેપ્ટ છે અને આ પ્રશ્ન છે, બરોબર. તો હા તમે જયારે ઇન્ટરેસ્ટ થી વાંચશો ત્યારે એક્ઝામ તો ઓટોમેટિકલી ક્લિયર થવાની જ છે. અને હું એવું બી નહીં માનતો કે બધા જ 8 થી, મતલબ દરેક સેમમાં 8 સબ્જેક્ટ હોય તો 8 તમે એક્સપર્ટ હોય એવું જરૂરી નથી. ઇન્ટરેસ્ટ 8 હોય એટલે ઘણા સબ્જેક્ટ હોય છે. પર્સનલી મને બી 1-2 સબ્જેક્ટ નતા ગમતા, હા તો એવું ના હોય. એટલે જેને જે ગમતા હોય એમાં કામ કરો. પછી જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશો એમ તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ તમારો જેમાં વધતો જશે એ તમારે ડીપમાં એનું નોલેજ લેવું પડે, રાઈટ. તો જેમ કે હું પીડીએન કરું છું તો મને પીજી ગ્રેડ કેમની ડિઝાઇન કરવી, એમાં શું આવે, આ બધામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો એ તમારા ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર છે એમ. એટલે બધા સબ્જેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કઈ ને કઈ કામ આવશે. એટલે બધી બુક હા સાચવી રાખજો, ભલે કોઈને પસ્તીમ ના હાલ દેતા. How you found your interest in VLSI fit? હા, ગુડ ક્વેશ્ચન. સો મતલબ પહેલેથી હું જયારે આવ્યો ને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, મતલબ કોલેજમાં આવ્યો ત્યારથી એવું હતું કે ઈસી, એટલે પહેલા તો કેવું કે તમે સ્કૂલમાં હો ને ત્યારે બધા એવું કે આ તો આની ડિમાન્ડ છે, હા કોમ્પ્યુટરની ડિમાન્ડ બહુ છે. એટલે બધા બધા પેરેન્ટ્સ બી આવી વાત કરતા હોય કે, પણ મારા ઘરે તો સ્ટ્રીક, મારા પેરેન્ટ્સ એવું કીધું કે તારે શું કરવું છે તારે કરવાનું, અમે તને કહીશું તો તું નહીં કરું, જીવનમાં ક્યારે નહીં કરું. હા એટલે મારા ઘરે જો રૂલ સ્ટ્રિક્ટ હતો કે તમારે જે જીવનમાં કરવું એ તમારે જાતે શોધવાનું, કે અમારો ઇન્ટરેસ્ટ તમારો અલગ બી હોઈ શકે, જરૂરી નથી. એટલે બરાબર છે. પછી અમે જાતે ચાલુ કર્યું રિસર્ચ કરવાનું કે ભાઈ આ આપણે છે શું, આ બધા ફિલ્ડ શું કરે છે, આઈટીમાં જાઓ તો શું કરવાનું, સીઈમાં જાઓ તો શું કરવાનું. તો ત્યારે એક ફિલ્ડ હતું ઈસી, તો પહેલા મેં ઈસી ચૂઝ કર્યું, બરાબર. પછી ઈસીમાં પછી ફરી એ ક્વેશ્ચન આવ્યો કે હવે સારું કઈ બાજુ જવું, કે સારું કોમ્યુનિકેશનમાં જવું કે આઈટીમાં જવું પાછું અહીંયાથી. એટલે થોડાક મારા મમ્મીના રિલેટિવ હતા એ બધા જોડે, એ બધા આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હતા, એમની જોડે મેં થોડીક વાત કરી કે આમાં કેવું હોય. પછી મારા મારા એક અંકલ છે જે આ ફિલ્ડમાં જ છે, જેમના રેફરન્સથી હું કોલકોમમાં ગયેલો. હા તો એમને બી મને સમજાવ્યું કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું હોય, અને એમનું માસ્ટર ડિગ્રી પણ VLSIમાં હતું. એટલે એમને થોડી હા વધારે ઇન્સાઇટ હતી કે VLSI શું છે એમ. એટલે એમણે મને સમજાવ્યું કે VLSI આ વસ્તુ છે, એટલે કે તને જો ખરેખર આમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કે VLSIમાં બી કેવું છે કે વેરિફિકેશન આવે, ડીએફટી આવે, ફિઝિકલ ડિઝાઇન આવે, એવા 4-5 ફિલ્ડ છે, રાઈટ. તો પછી એને મને સમજાવ્યું કે આમાંથી કોઈ પણ એક ફિલ્ડ તું ચૂઝ કરી શકે છે તો ફ્યુચર માટે. એટલે પછી મેં એના પર સર્ચ કર્યું, ગૂગલ પર આજકાલ બધું જ છે, રાઈટ, કે વોટ ઇઝ હા VLSI, આમાં શું આવે. પણ પછી મને પર્સનલી એવું લાગ્યું કે મારા માટે આ બેસ્ટ છે, કારણ કે મને આ બધું ગમે છે કરવાનું. તો એ રીતે પછી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ પછી એમાં બી પાછા વધારે ફિલ્ડ આવતા જાય કે તમે આના એક્સપર્ટ બનો છો, આના એક્સપર્ટ બનો છો, કે કેમનું છે. હા એટલે કોઈ બી ફિલ્ડમાં જાઓ એટલે ધીરે ધીરે અંદર તમારી 1-2 માં એક્સપર્ટીઝ આવી જાય. એટલે આ રીતે ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો કે VLSI કંઈક સારું છે, અને એઝ અ આપણો બેઝ બધો ઈસીમાં છે તો લેટ્સ ગો એમ. VLSI સાઈડ જવું છે એટલે. How leadership is necessary in college time, jobs or business? ઓકે, તો બિઝનેસ તો આઈડિયા નથી મેં ક્યારેય, ફ્યુચરમાં ચાન્સ હશે તો ફોર શ્યોર વિલ ગો થ્રુ ઇટ. બટ કોલેજ ને જોબનું હું કહી શકું કે કોલેજ ટાઈમે મતલબ મારો બી પર્સનલ, મતલબ નરેન્દ્ર સરને ખબર છે કે કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય ને તો હું તો ભાગ લઉં જ, કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય, આઈ બી કલ્ચર ઇવેન્ટ હોય કે પછી ક્રિકેટનું હોય. ક્રિકેટ તો નાનપણથી રમતો આવ્યો એટલે મને બહુ ગમે છે. મારું ગ્રાઉન્ડ બી સામે જ હતું, નડિયાદનું જ હતું, એટલે હું કોલેજમાંથી નીકળીને ક્રિકેટે રમતો હતો. આપણી પાછળ બી એક ગ્રાઉન્ડ હતું પહેલા. હા હવે તો તો હા, એટલે લીડરશિપ એક એવી વસ્તુ છે, તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ રમતા હો તો તમને વધારે ટીમ વર્કની ખબર પડે, કેમ કે 11 જણા રમતા હોય એમાંથી કોઈ એકનું ના ચાલે. 11 હમ ભેગા થઈને રમશો તો મેચ જીતશો, બાકી ગઈ, બરોબર. એટલે આમાં કોઈ એક એવી વ્યક્તિ હોય કે તમને જે ગાઈડ કરે. 5 જણા ડિસિઝન લે તો ક્યારેય મેળ ના પડે. એક જણો મગજમાં પ્લાન હોય એવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરે, એનું નામ હા લીડરશિપ. કે એક જણો કેવી રીતે એને એક્ઝિક્યુટ કરે છે, અને એક જણો કોણ છે એને પોતાને બી એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ કે મારે ટીમને કોણ શું કરે છે, એના સ્ટ્રેન્થ વીકનેસ શું છે એ બધી ખબર હોવી જોઈએ.
જેમ કે અત્યારે અમારા મેનેજર છે, અમારા લીડર છે, રાઈટ, એમને બધાનું બધી ખબર હોય કે ભાઈ આ આમાં એક્સપર્ટ છે, આમાં છે, તો આને આ કામ આપીશ તો આ ટાઈમમાં પતી જશે. એટલે એવું નથી, ટીમમાં બધી પ્રકારના લોકો હોય. તમે કોને કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરો છો, મેનેજ કરો છો, દેટ ઇઝ અ જોબ ઓફ મેનેજર. એવી રીતે એટલે કોલેજ ટાઈમે બી તમારી જો આ સ્કિલ ઇમ્પ્રુવ કરવી હોય, રાઈટ, તો તમે જે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ છે એમાં તમે કોઈ વસ્તુ લીડ કરી શકો છો. હા. કે પછી તમે કોઈ નાના મોટા સેમિનાર થતા હોય, કે પછી કોલેજમાં કોઈ પણ ટેકનિકલ ડિસ્કશન હોય, હમ. બધા તમારી નાની ટીમ બનાવો, ટીમ લીડ કરો. બસ તમને ના ફાવતું તો કોઈ બીજું લીડ કરતું હોય એને ઓબ્ઝર્વ કરો કે આ હા. માણસ શું કરે છે. ના ફાવતું તમે ક્વેશ્ચન બી કરો કે તે આવું કેમ કર્યું. તો આ બી કરી શકતો તો તમારો બી પોતાનો કોઈ થોટ હોય કે નહીં. તને એવું લાગે કે મને એક્સ વસ્તુ ના ગમી, તે વાય કરી હોત તો વધારે સારું હતું એમ. હા. તો આ બધું થોડું મતલબ શું છે, આ બધું છે ને બધું ઓબ્ઝર્વેશન ની વાત છે. તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં થોડું થોડું ઓબ્ઝર્વ કરતું રહેવાનું. હમ. એટલે જેમ જેમ ઓબ્ઝર્વ કરશો એમ શીખતા રહેશો. એટલે લીડરશિપ ક્વોલિટી માટે થોડું ટ્રાય બી કરવો પડે. કે કેટલી વાર શું હોય કે આપણો કોન્ફિડન્સ ના હોય. હા. અત્યાર લોકોમાં કેવું હોય, આમ ઇન્ટરેસ્ટ તો છે, મારે આ કરવું છે, હા, મારે આ ક્લબ જોઈએ છે, હું આમાં સ્ટેજ આ મારે ફિયર હોય વસ્તુ કરવી કોકને. છે. હા. હા, પણ આગળ સ્ટેપ આઉટ ના કરે, કોઈને કરેક્ટ. શેર ના કરે. એટલે એટલે મને બી પહેલા હતું, હું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે અહીંયા એક બાલકનજી બારી કરીને એક એકેડમી છે, એમાં હું જતો હતો. હા. એટલે મારા પપ્પા મને કહેતો હતા કે તું તો આમ થોડો શાય છો, મતલબ સ્ટેજ ફિયર બહુ છે એવું બધું એમ. એટલે એમની જોડે બેસીને કલાક કલાક ડિસ્કશન કરું કે આવું કેમ થાય છે. એટલે આવું કોક તમારા ઘરમાં હોય કે તમને કોઈ લાગે કે જેની જોડે વાત કરવા જેવી છે, એ બધીને વાત કરો કે આવું કેમ થાય છે, મને મારે આમાંથી ઓવરકમ કરવું છે. એટલે પહેલા તમે ડિસાઈડ કરો કે આ મારી વીકનેસ છે. હમ. આને ઓવરકમ કરવા માટે હું શું કરું. જેમ કે તમને બીક લાગતી હોય 100 જણા વચ્ચે બોલવાની, બોલો જઈને એકવાર, ભલે 10 જણા હશે જ ને, શું ફરક પડે. મારા જેવું. હા, ખોટું બોલશો. જો ઇંગ્લિશ તો કોઈ, હું બી ગુજરાતી મીડિયમ માંથી આવ્યો હતો કોલેજમાં. પહેલા 6 મહિના એકદમ બાઉન્સ, ખબર જ ના પડે શું ભણાવે. હા. પણ પછી નક્કી કર્યું કે ના, હારે બધા ઇંગ્લિશ પિક્ચર ઇંગ્લિશમાં જોવાના, સબટાઇટલ વગર. બરાબર. વોટ્સએપ પર બી કોઈ હાય કે ઇંગ્લિશમાં જ વાત કરવાની, ભલે ના આવડે. એટલે હા. બધા ભાઈબંધોને કહી દીધું કે હવે ઇંગ્લિશમાં જ વાત થશે, ભલે ગમે તેમ ઠોકા ઠોક કરીશું પણ અમે ઇંગ્લિશમાં જ બોલવાનું. બરાબર એટલે છે. એ બધી થોડી ટેવો સુધારી. અને છે અમુક બુક પણ છે, જેમ કે એક હેબિટ પર બુક છે. એ બધી થોડી તમને કહે કે તમારી હેબિટ જેવી વસ્તુ છે ને, કે કોઈ પણ હેબિટ સુધારતા 7 દિવસ થાય, રાઈટ. તમે હા. આજે બોલવાનું ચાલુ કરો તો એક વીક સુધી તમને કોન્ફિડન્સ આવી જાય. એટલે કોઈ 21 પણ દિવસ વસ્તુ પછી આદત બની જશે. 21 પછી આદત બની જાય. એટલે કોકને વહેલી બને, 21 ઇઝ અ હા. નંબર છે, પણ તમે કેટલું જલ્દી ગ્રાસ્પ કરો છો એને પણ. એટલે એ બધું છે. એટલે બધી ક્વોલિટી તમારે જાણવી પડે. તમારે બધું થોડો ટાઈમ પોતાના માટે આપવો પડે. એવું નથી કે રોજ આઈ મીન આજે ઓફિસ છે તો ઓફિસ જાઓ, ગપ્પા મારો. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ લોકો ઓફિસમાં એવું કરતા આવે, ચા પીવે, 2-4 જણ તો વાત કરે, આજે કામ નથી ઘરે. પણ પછી એમાં શું થાય કે એક હેબિટ પડી જાય કે આવું જયારે કામ ના હોય ત્યારે આવું જ થાય. પણ જયારે કામ નથી ત્યારે બીજું કંઈક ઇમ્પ્રુવ કરવાની વાત કરો, એવું કશું તમારે વિચારવું પડે. એટલે લીડરશિપ જરૂરી છે આગળ જઈને. ક્યારેક મતલબ સારા વ્યક્તિ બનવું હોય તો બી ઘરમાં બી તમારે ઘરની જવાબદારી બી ઉઠાવવી તો બી લીડરશિપ ઇઝ એવરીવેર, રાઈટ. સો Hmm. So, how things get work inside VLSI companies, Qualcomm? What exactly work that we are supposed to do there? ઓકે, તો સી મેં તમને આગળ કહ્યું, રાઈટ, કે બહુ બધા કામ છે. મતલબ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય ને ત્યારે એન નંબર ઓફ ડોમેન્સ હોય. જેમ કે તમે મોબાઈલ બનાવો છો, રાઈટ, તો મોબાઈલની ચિપ બનાવે છે કોલકોમ. એટલે મોબાઈલની અંદર સીપીયુ છે એ બનાવે છે. પણ એ સીપીયુ છે ને આખી એસઓસી પર બધા જ કમ્પોનન્ટ બેઠા હોય. એસઓસીમાં શું આવે? સીપીયુ આવે, જીપીયુ આવે, જેમનોક આવે, બધું જ આવે. Hmm. બરોબર. પછી એની ઉપર પેકેજ મોડલ આવે, એનું ફેબ્રિકેશન થાય. એટલે તમે જયારે ક્લિક કરો કોઈ ટાસ્ક ને કરો ત્યારે બધું બેકગ્રાઉન્ડમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર કામ કરતા જ હોય. એટલે આખી પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે સોફ્ટવેર એન્જિનની જરૂર પડે, ડિવાઇસ ડ્રાઈવર વાળાની જરૂર પડે, ફિઝિકલ ડિઝાઇનની જરૂર પડે, ડીએફટીની જરૂર પડે. બહુ બધી ટીમ હોય. તમારી ઇન્ટરેસ્ટ આમાં છે એમાં તમે કામ કરશો, રાઈટ. મારા કે તમે પીડીમાં કામ કરો છો. પીડીમાં જઈને બી મેં તમને કીધું એમ કે તમે ફ્લોર પ્લાન કરો છો, કે તમે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને ગોઠવવામાં કે પછી એની મેમરી પ્લેસમેન્ટમાં તમને મજા આવે છે, એનું ટાઈમિંગ મીટ કરવાનું હોય, કે Hmm. પછી મારી જેમ કે ભાઈ પીડીએન તો પીજી ગ્રેડ ડિઝાઇન કરવાની, આયા ડ્રોપ ચેક કરવાનો, આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર અહીંયા વધારે પાવર ખાય છે તો એનું શું કરવું, એ બધું રીતે. મતલબ આમ તો અત્યારે હું તમને લેમેન લેંગ્વેજમાં કહું તો મેઇનલી
આપણે સ્ક્રિપ્ટિંગ કરીએ, બધું કરીએ, બરોબર. છેલ્લે પણ મેન્યુઅલ ઇન્ટરવેન્શન તો જોઈએ, રાઈટ? કોઈ પણ ફાઇલ હોય એમાં લાખો લાઈન હોય, એમાંથી ક્રેપ કરીને તમારે જોવું તો પડે ને કે આ બધું હા બરોબર છે કે નહીં, રાઈટ? તો એક એન્જિનિયરનું કામ એવું છે કે કેટલું એની એનાલિટિકલ જે સ્કિલ છે એની ઉપર એ જોઈ શકે કે અને એક એન્જિનિયરિંગ કોલ તમારે લેવાનો હોય કે હા ભાઈ તમારા મેનેજર તમને પૂછે કે તમે આ ઓકે આને અપ્રૂવ કરો છો, તો હા કે નામાં જવાબ આપવાનો. ના હોય તો એક્સપ્લેનેશન આપવું પડે. અપ્રૂવ કરી દો દેટ ઇઝ વેલ, અપ્રૂવ કરો તો એક્સપ્લેનેશન આપવાનું, ના કરો તો બી આપવાનું. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવું છે કે તમારી વસ્તુ એન્ડ નહીં થતી, તમારે દરેક વસ્તુના જવાબ આપવા પડે. દરેક વસ્તુના જવાબ આપવા પડે, દરેક વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. હા દરેક વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ તેવું ત્યારે જ બને જ્યારે તમે એક્ઝામનું ભૂલીને પોતાનું વાંચો ઇન્ટરેસ્ટ. હા એટલે તમને, અને મેઇન વસ્તુ એ છે કે તમારો મેન્ટર કેવો છે, તમે કેવું શીખવાની કેટલી ધગશ રાખો. જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછશો એટલું વધારે આવડશે. હા તમને કોઈ લેક્ચર ભણાઈને ગયું કે ઓકે હા બસ મજામાં, ભાઈ ઘરે જઈને એને રિવાઇઝ નહીં કરો કે પછી નહીં, તો નહીં જ આવડે. જેમ કે આપણે કોલેજમાં અત્યારે ભણીએ છીએ, પણ ઘણું બધું એ લેક્ચરની બહાર બી એટલું બધા મટીરિયલ છે, આપણે કોઈ પ્રિફર નહીં કરતા. પણ જેમ આગળ જશો ને એમાં સેલ્ફ રીડિંગ કે બધી સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની બધી ટેવો સુધારવી પડશે, જે આપણે હા જાતે ટ્રિગર થવું જોઈએ કે આવું કેમ. બરાબર. એટલે એઝ એ એન્જિનિયર આપણે એ બધું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું, અને જે ટૂલ્સ હોય એ શીખવાના હોય, એ ટૂલ્સમાં કેવી રીતે ઓપરેટ કરવું. એ મેઇન વસ્તુ છે કે કોઈ પણ ટૂલ હોય એનું આઉટપુટ તો તમે જે ઇનપુટ આપો એની પર ડિપેન્ડ કરે, રાઈટ? હમ તમે કેટલા ક્લીન ઇનપુટ આપો છો, ઇનપુટમાં શું આપો છો અને કેમ આપો છો, અને એનું આઉટપુટ શું આવે છે, અને હા આઉટપુટમાંથી શું જોવાનું, જેથી તમને ખબર પડે કે આ મારી વસ્તુ બરોબર છે. કોઈ પણ ટાસ્કમાં હમ આટલા બેઝિક ફંડામેન્ટલ હોય તો તમે આગળ જશો એટલે ખબર પડશે. અત્યારે હું સમજાઈશ તો કદાચ મતલબ ખબર નહીં પડે, પણ મેં આ તમને બેઝિક કહ્યું કે આવું હોય કે એઝ એ એન્જિનિયર તમારે શું શું કરવું પડે. હા. So, is there something that you wanted to do at college time and realize now કે આ કરવાનું રહી ગયું યાર, આ કરવાનું હતું, એવી કોઈ વસ્તુ? હા, એટલે મતલબ અત્યારે એવું થાય કે આપણે કોલેજમાં હતા ત્યારે મતલબ આટલી મોટી લાઇબ્રેરી છે, રાઈટ, આપણી કોલેજમાં. પણ સારું ક્યારેય આટલી મોટી લાઇબ્રેરીમાં આપણે સેક્શન 45, સેક્શન 46, 7માં જ ગયા છે. હા એથી આગળ તો ગયા જ નથી. સાચી વાત છે. એટલે છે, ઘણી બધી બુક છે, અને ઘણા બધા પ્રોફેસર બી છે જેની જોડે તમે વાત કરી શકો, રાઈટ? તો એ બધું છે કે અત્યારે એવું થોડું થાય કે તે વખતે થોડું ધ્યાન વધારે આપ્યું હતું તો અત્યારે આમ બધી ખબર હોત એમ. પણ એટલે થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ વધારે થવું જોઈતું હતું એમ, કે જેની જોડે થોડું નોલેજ વધારે મળ્યું હોત ને તો જે કોલેજ પછી થોડો ટાઈમ બગાડ્યો ને કે ક્યાં જવું, હા એ કદાચ ના બગાડવો પડે છે. કઈ એટલે થોડી રીડિંગની હેબિટ ચેન્જ કરવી, તમારું થોડું શેડ્યુલ ચેન્જ કરવું, નહીં. એ બધું એમ કે નાની નાની વસ્તુ છે કે જે મતલબ અત્યારે તમને ખબર છે કે આ નાની નાની વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે આગળ જઈને મોટી થાય એમ. કમ્પાઉન્ડ ઇમ્પેક્ટ જેવું કહેવાય ને, ઇફેક્ટ જેવું. હા. એની એડવાઇસ ફોર અસ Any એન્ડ advice ફોર for us and VLSI for viewers and પેશનેટ. passionate? હા, તો મેઇન વસ્તુ કે તમને જો તમે પેશનેટ છો VLSI, તો પહેલા પેલું તમને ખબર હોય છે કે VLSI શું છે અને એમાં આગળ જઈને શું આવશે, એમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે કે નહીં. બરોબર? એટલે બધા VLSI માં જાય છે એટલે હું જતો રહું, દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. એટલે પોતાનો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ અલગ હોઈ શકે, કરેક્ટ? તો પહેલા તમારે ટ્રિગર કરે છે કે નહીં VLSI તમારે જાણવું પડશે. તો તમે ગૂગલમાંથી જાણી શકો, મારી જો કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો, કોલેજમાં કોઈ પ્રોફેસર છે એ બી તમને સાચું ગાઈડન્સ આપી શકશે કે ભાઈ તારે આમાં જવું છે તો આ કંપની છે, આ ફિલ્ડ છે, આ રીતે પ્રિપેર કરે એમ. એટલે મારી એડવાઇસ એ જ છે કે તમારો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ કોલેજનો એન્ડ આવે એ પહેલા તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. ઓલમોસ્ટ 5-6 સેમ સુધી તો એટલીસ્ટ ખબર પડી જ જવી જોઈએ, કે પછી એવું ના થાય કે 7th સેમમાં મારે બેસવાનું હતું ઈસીની કંપનીમાં અને હું બેઠો આઈટીની કંપનીમાં. હા ત્યાં લાગી ગયો ને હું જોઈન થઈ ગયો. જોઈન થઈ ગયા પછી તમે એવું કહેશો કે ચલો નહીં ગમે તો છોડી દઈશ, પણ એ વસ્તુ ઘણી અઘરી છે. કારણ કે તમે છોડો એ પછી તમને ઈસીમાં બી જોબ લેવા માટે બી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન લોકો કરશે. હા એટલે સ્વિચ કરવું મતલબ એવું નથી કે અશક્ય છે, કરી શકો છો. પણ જો તમને એમાં જ પેશન હોય તો પછી બીજામાં જઈને ટ્રાય કેમ કરવો છે? એટલો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવાનો. ડાયરેક્ટ એક સીધું શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ, ઓકે મારે આઈટી તો આઈટીમાં, ઈસી તો ઈસી, VLSI તો VLSI.
અને જો VLSI માં જવું જ હોય તો એમાં બી કયા ફિલ્ડમાં જવું છે એના બી ઘણા બધા એ છે. તો એમાં કોઈને તકલીફ હોય તો આઈ થિંક બને કે પ્રોફેશન ને કોઈને બી પૂછી શકો છો તમે. તમને જે ઇન્ટરવ્યુઅર આવ્યો હોય તમે એને બી ક્વેશ્ચન કરી શકો છો. ઇટ્સ નોટ કે તમે એને સામે ના પૂછી શકો. છેલ્લે તમને પૂછો તમારે કઈ પૂછવું છે તમે ક્વેશ્ચન લખીને જાઓ અને પૂછો એમને હા કે હું અત્યારે આવીશ તમારી કંપનીમાં તો શું ફ્યુચર છે આ તે બધું પ્રશ્ન પૂછવાના એમને. એવું નથી કે આપણે એટલું કે આપણને જરૂર બેવને છે એકબીજાની. હા એમ્પ્લોય વગર કંપની નહીં ચાલે, રાઈટ? કંપની કંપની લીડરશિપ વગર એમ્પ્લોય કઈ નહીં કરે. બરાબર છે. તો બંને બાજુ હોવું જોઈએ. એટલે તમારે જે પણ ક્વેશ્ચન છે એ પૂછી લેવાના બિંદાસ. કોઈ જેને જે હસવું હોય એ બોલવું હોય દેટ ઇઝ ફાઇન. કોઈ ફરક નહીં પડતો. તમે ઇન્ટર્નશિપ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પ્લાઝમા રિસર્ચમાં કરેલી. હા, એ પ્લાઝમા રિસર્ચમાં હતી, રાઈટ. એ બી એક એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિલ્ડ એક લાખી અલગ છે કા કો એ અલગ છે પણ એ ટાઈમે કેવું હતું કે હું સ્ટીલ આઈ એમ ફિગરિંગ આઉટ કે મારે શું કરવું છે, રાઈટ? તો એક ફિલ્ડ હતી ફિઝિક્સની હતી અને એ જે પ્રોજેક્ટ હતો ને એ બી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતો. એ આપણા જે શું કહેવાય કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આવે ને જે એની પર લાઇગો કરીને પ્રોજેક્ટ હતો. લેઝર ઇન્ટરફિયરન્સ આખું નામ તો હું ભૂલી ગયો. ગ્રેવિટેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું એક નામ છે એનું. કે આપણી જે પૃથ્વી છે ને એને જે બહારથી જે ગુરુત્વાકર્ષણ મતલબ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આવે ને ઇમ્પેક્ટ કરે છે. એટલે જે પેલું રિલેટિવિટીની થિયરી છે ને એ બધા પરથી એક હતું. એના પરથી એક એલ શેપનું એ લોકોએ મોટું એ બનાવ્યું હતું. એમાં એ ચેક કરે છે કે દર અમુક વર્ષે ચેક કરે કે અહીંયાથી આ કેટલું આ લોકોએ આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ મેઝર કર્યું. તો એક આખો બહુ મોટો એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ છે જે આઈપીઆર ના લોકો છે ને સોલ્વ કરે છે. તો એને એક નાનું મોડેલ અમને બતાવ્યું હતું. તે વખતે મને થોડો ઇન્ટરેસ્ટ હતો આ બધામાં, સ્પેસ ટાઈમ ને બધામાં. તો મને એ સારી લાગી. એટલે પછી હું એમાં ગયો. અને એમાં બી એવું જ હતું કે ગાંધીનગર ટ્રેનિંગ હતી, અહીંથી કમ્યુટ કરવાનું ત્યાં હતું. અને મને મારું ગ્રુપ બી સારું હતું અપડાઉનમાં. તો આઈ વેન્ટ ધેર અને મને મજા આવી. 4 મહિના અમે લોકો જોડે હતા. મતલબ એટલીસ્ટ એક બીજો એક એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ જે હતો એ એની ખબર પડી કે જે ફિઝિક્સનો પ્રોબ્લેમ છે. હા અમે ગૂગલ ફોર્મ એક સર્ક્યુલેટ કરેલું તો એમાંથી જેટલા મોસ્ટ કોમન આઉટ ક્વેશ્ચન્સ હતા એ વોટ આર સ્કોપ ફોર VLSI એન્જિનિયરિંગ કરંટ માર્કેટ. આ તો ક્લિયર થઈ ગયો. હવે હા, વોટ વિચ આર ગુડ કંપનીઝ ફોર EC એન્જિનિયર્સ. દરેક કંપની ગુડ જ હોય. બી એ નાની કંપની હોય, 3 જણની હોય કે 4 જણની હોય, રાઈટ? મતલબ એવું નથી, આજકાલ એવું નહીં રહ્યું. કેમ કે કોલકોમ જેવી કંપનીને જો નુવિયા જેવી કંપની પર ડિપેન્ડ રહેવું પડતું હોય પ્રોડક્ટ લાઇન પર, તો એવું નથી. તમારી સ્કિલ શું છે, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે. મતલબ કે તમે કોઈ પ્રોડક્ટ બેઝ કંપનીમાં જાઓ છો લાઈક કોલકોમ, રાઈટ? તો કોલકોમનું સ્ટ્રક્ચર છે ને બહુ અગ્રેસિવ છે. આઈ મીન 4 મહિનામાં એક ટેપ આઉટ કરવાનું ઇટ્સ લાઈક લોટ ઓફ સ્ટ્રેસ, રાઈટ? આઈ મીન તમને ખબર છે કે તમારું બેઝિક શું છે, તમારી સ્કિલ 2-3 વર્ષ તમે જો બીજી જગ્યાએ શાંતિથી કામ કર્યું હોય ને વધારે સારી રીતે લર્ન કરીને, તો તમે કોલકોમ એકદમ અગ્રેસિવલી પ્રોજેક્ટ ક્લોઝ કરી શકો. નહીં તો શું થાય કે તમે ત્યાં જાઓ અને પછી તમારા પર તમને બર્ડન જેવું લાગે કે આટલું બધું કામ છે, વર્ક લાઈફ બેલેન્સ નહીં રહેતું. તો સબ્જેક્ટિવ છે કે તમને જો 86 આર્કિટેક્ચરમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ઇન્ટેલ AMD છે. રિસ્કમાં હોય તો એપલ છે, કોલકોમ છે. રિસ્ક 5માં હોય તો સાઈફાઈ છે, રિવોસ કરીને એક સ્ટાર્ટઅપ આવ્યું છે. એટલે ઘણી બધી કંપની છે, બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે. પણ તમે જેમ કે હવે તમારે એવા કોઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે કે મારે અમદાવાદમાં જ રહેવું પડશે, તો અમદાવાદમાં બી 4-5 સર્વિસ કંપની છે જેમાંથી પ્રોડક્ટ બેઝનું કામ આવે છે. તો આઈ મીન એવરી કંપની ઇઝ ગુડ બેઝડ ઓન યોર સિચ્યુએશન અને તમારે શું શીખવું છે એની પર તમે જઈ શકો છો. પછી તમારા ક્રાઇટેરિયા શું છે, તમારો ક્રાઇટેરિયા પેકેજ છે, તમારો ક્રાઇટેરિયા લર્નિંગ છે. કેમ કે લોકો પોતાની મોંઘી જોબ છોડીને બી સ્ટાર્ટઅપ જોઈન કરે છે. કેમ? એમને શીખવું હોય છે, એમને મજા આવતી હોય છે, રાઈટ? એટલે એ તમારી પર્સનલ ચોઇસ છે કે તમે કઈ કંપનીમાં જાઓ. હવે કંપનીનું વર્ક કલ્ચર કેવું છે તમને સેટ થાય છે, કોકને ના બી થાય, કોકને બર્ડન લાગે, રાઈટ? મતલબ ઘણા લોકો એવું બી કહેતા હતા જ્યારે હું કોલકોમ જોઈન કરતો હતો કે ઇટ્સ લાઈક બહુ કામ કરાવે છે, ઇટ્સ લાઈક હેલ, એમ તમને વર્ક લાઈફ બેલેન્સ નથી એવું બધું એમ. તો એ તમારી ઉપર છે, તમારે કેવી રીતે મેનેજ કરવું. કે કોલકોમમાં રહીને બી એવું નથી કે મેં મારા પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છોડી દીધા છે. અમે લોકો ક્રિકેટ બી રમીએ છીએ, અમારી કોલકોમની ટીમ બી છે, શનિ રવિ બધું એન્જોય કરીએ છીએ, ટીમ આઉટિંગ બી થાય છે, લંચ બી કરવા જઈએ છીએ.
રોજ 1 કલાક ગપ્પાય મારીએ છીએ, બધું છે, એવું કશું નથી. બધું આપણા પર ડિપેન્ડ છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે, તમારે કેવી રીતે પ્લાન કરવો. તમે કેટલા સ્માર્ટ છો, મતલબ તમારી કોઈ ટાસ્ક છે, તમને ખબર છે આ પત્યા પછી આ થવાનું છે, તો એને સ્ક્રિપ્ટ લખીને મૂકી દો, એને જાતે થયા કરશે. હમ. મેલ ચેક, મેલમાં તમને ખબર પડી જાય કે આ પતી ગયું છે, આ ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે ડિપેન્ડ કરે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે. મતલબ હવે એક, મતલબ મને થોડી ઘણી કંપનીનું ખબર છે કે એમાં શું ચાલે છે. જેમ કે એનવીડિયા છે, એમાં તમને કોઈ એક્સપર્ટીઝમાં જવું હોય એટલે કે એમાં પીએનઆર પ્લસ આ સાઇન ઓફ બધું ચાલે છે. ઇન્ટેલ છે, જેમાં કેવું છે કે લોકોની પ્રોડક્ટ સાયકલ ઘણી લાંબી હોય છે, 1 વર્ષની, રાઈટ. તો ત્યાં આગળ કેવું કે તમારે થોડું શાંતિથી લર્ન કરવું હોય કે કોઈ પ્રોડક્ટ લાઇનમાં તમારે ડિટેલમાં જવું હોય, તે બધું ચાલે એમ. કોલકોમમાં તમે કઈ ટીમમાં છો, બહુ અગ્રેસિવ કલ્ચર હોય છે, નો ડાઉટ, બટ તમારું લર્નિંગ બી એટલું ફાસ્ટ છે. મતલબ એવું થાય કે ઇન્ટેલમાં તમે 2 વર્ષ રહો તો 1 કે 2 ચીપ ટીપ આઉટ કરો, પણ કોલકોમમાં 2 વર્ષ રહો તો 4 પ્રોજેક્ટ ટીપ આઉટ થઈ ગયા હોય. તમારો જે અગ્રેસિવ ટીપ આઉટ છે કે પછી પ્રેશર કેમનું હેન્ડલ કરવું, એ બધું અલગ ચેલેન્જ છે. એ વેરી કરી શકે બેઝડ ઓન યોર પર્સનાલિટી, કે તમારો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ શું છે એના પર. એટલે બીજી આપણે વસ્તુ, ઇન્ટરેસ્ટ પરથી કંપનીઝ બી આમ ફાઇન્ડ કરી રાખવી પડે. આમ કોલેજ પર હા, ડિપેન્ડ ના રહેવું જોઈએ કે જેટલી કંપનીઝ આવશે એમાંથી હું એક ચૂઝ હવે કરીશ. અમુક વખત શું થાય, કોલેજમાંથી તમે જતા હો ને, તમારી જોડે બહુ લિમિટેડ ચોઇસ છે, રાઈટ. તો કેમ હા. કે કોલકોમ જેવી અને ઇન્ટેલ જેવી કંપની છે ને, આઈ થિંક મોસ્ટ પ્રોબેબલી આરસીજી નું જે સિલેક્શન કરે છે ને, અમુક આઈઆઈટીસ કે એવામાંથી કરે છે, રાઈટ. તો તમારે એટલીસ્ટ જો આઈધર માસ્ટરમાં હો તો એ બધામાંથી તમને ચાન્સ મળી જાય. નહીં તો કોઈ સર્વિસમાં જાઓ, સર્વિસમાં શીખો કામ, ત્યાંથી તમે સ્વિચ કરી શકો ઇઝીલી. એટલે કામ શીખવા માટે 2-3 વર્ષ આપવા જરૂરી છે પોતાના ઉપર. પછી તમે તમારા ઇન્ટરેસ્ટ પર કોઈ બી કંપની સિલેક્ટ કરી શકો છો. એકવાર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ પછી તમને આજુબાજુ વાળા બી શીખવાડે, એટલે તમે ધીરે ધીરે બધું રિસર્ચ કરતા થાવ, એટલે ખબર પડી જાય કે આ કંપની મારા માટે છે. બરાબર. What sort of skills are required in the industry? આ બી એક ક્વેશ્ચન હતો. સી સ્કિલ તો ટેકનિકલ તો તમારું હોવું હમ. જોઈએ, નો ડાઉટ, રાઈટ. ટેકનિકલી યુ શુડ બી વેરી સ્ટ્રોંગ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વર્ક ફોર એની big companies or any of the small company also, right? So I mean technically જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તો આગળ નહીં જાઓ. એટલે one thing is technical skill, another soft skill is very important. You are, તમને મેનેજર બનવું છે કે પછી તમારી સોફ્ટ સ્કિલ છે, તમને કોઈ જોડે વાત કરતા જ ના આવડે તો તમે પ્રોબ્લેમ કેમનો સમજાવો એને. કેટલી વાર એવું થાય કે અમારે કોઈ ચાઇનીઝ છે કે પછી કોઈ અમેરિકન છે જેનું ઇંગ્લિશ થોડું અલગ છે, તે બધા, અને એ લોકોનું મતલબ કલ્ચર બી અલગ હોય, રાઈટ. તો તમે એ લોકો જોડે, એમ કે મોસ્ટલી અમે લોકો સેન્ડિયાગોના પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, તો એવું થાય કે તમારી મોસ્ટ ઓફ ધ ટીમ ત્યાં બેસતી હોય. કોઈ પણ કમ્યુનિકેશન હોય, એમાં કમ્યુનિકેશનના બહુ બધા ટાઈપ છે, વર્બલ, નોન વર્બલ, રાઈટ. તો તમારે કોઈ પણ ડિટેલ હોય કે હું અહીંયા બેઠો બેઠો એને મારે ફિક્સ કરાવવું હોય કંઈ, તો મારે ઈમેલમાં ડિટેલમાં લખવું પડે. તો એ જે સ્કિલ છે, તમે કેવી રીતે વાત કરો, કેવી રીતે ઈમેલ લખો, પછી બીજી ઘણી બધી સોફ્ટ સ્કિલ છે, જેમ કે તમે કોઈ મીટિંગમાં બેઠા છો, તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો કેવી રીતે પૂછો, અને બધી સોફ્ટ સ્કિલમાં આવે કે મતલબ ઘણી બધી છે એવી સ્કિલ. જનરલી હું માનું છું કે લોકો ટેકનિકલમાં વધારે ફોકસ કરે છે, પણ છેલ્લે સોફ્ટ સ્કિલમાં પાછળ રહી જાય છે. એવું ના કરવું જોઈએ. બંનેને ઇક્વલ પ્રેફરન્સ આપવું જોઈએ. સોફ્ટ સ્કિલ ઇઝ ઇક્વલ, હા, કેમ કે સોફ્ટ સ્કિલ હશે તો તમે તમારી જોઈતી વસ્તુને સારી રીતે કરી શકશો. કે ખાલી ટેકનિકલ ઇઝ નોટ ગુડ, રાઈટ. તમે ટેકનિકલ હોય પણ તમને બોલતા જ ના આવડતું હોય, તમે કહી જ ના શકો, ઇન્ટરવ્યુ ક્લિયર નહીં થાય તમારે. સામેવાળો વ્યક્તિ તમે સમજાવી જ નહીં શકો કે આ પ્રોબ્લેમનો આન્સર છે. તમને આવડતું હશે, નો ડાઉટ. એટલે બધું પ્રેક્ટિસથી આવે છે. તમે જેટલા ઇન્ટરવ્યુ વધારે આપશો, ના હોય તો અંદર અંદર ઇન્ટરવ્યુની પ્રેક્ટિસ કરો. એટલે છે તમારી જે પણ સ્કિલ અત્યારે તમે, એટલે કહું છું કે અત્યારે તમે કોલેજમાં છો, એટલે એવું નહીં કે ખાલી ભણવાનું, બધું કરો. બોસ નવું શીખવાડશે, કલ્ચર ઇવેન્ટમાં ભાગ લો, લોકો મળશે તમને અલગ અલગ ટાઈપના લોકો જોડે કેવી રીતે ડીલ કરું, કેવી રીતે બિહેવ કરું, દેટ ઇઝ ઓલ્સો લર્નિંગ. બધા સેમ ના હોય, રાઈટ. કોકને કઈ ગમતું હોય, કોકને ના બી ગમતું હોય. તો તમારે એની જોડે કેમનું કામ કરાવવું છે, કે લેવું છે, કે વોટ એવર, એ બધી બી સ્કિલ જ છે. એટલે એ બધું તમને આ બધું શીખવાડશે. કોલેજમાં ઘણું બધું હોય છે, પણ બધામાં પાર્ટ લેશો, ધીરે ધીરે ગ્રો થવાનું સ્ટાર્ટ કરશો. Okay, so let's start open discussion. You can unmute yourself. You can turn on your video if you want. You can talk directly. Feel free to ask. No language barrier. If you know C programming, then it's okay.
Does Qualcomm hires embedded engineers, right? હા, કોલકોમમાં એમ્બેડેડ એન્જિનિયરનું હાયરિંગ થાય છે, રાઈટ છે. બધું જ છે, મતલબ એમ્બેડેડમાં બી ફર્મવેર હોય, પછી એક બે ટાઈપ હોય છે, ડિટેલમાં તો નહીં ખબર, પણ હા છે. એની ઓફિસ આઈ થિંક હૈદરાબાદમાં છે. લોકેશન વાઇઝ અલગ અલગ કામ થાય છે. બેંગ્લોરમાં મોસ્ટલી પીડી ને ફ્રન્ટ એન્ડ ને બધું છે. ઇઝ ધેર એની રોલ ઓફ મશીન લર્નિંગ ઇન VLSI? મશીન લર્નિંગ એવી વસ્તુ છે કે મીન તમે ટૂલ કે કશું જે પણ બનાવો છો એને ઇન્ટેલિજન્ટ બનાવી રહ્યા છો, રાઈટ? તો હા, અત્યારના અમારા જે ટૂલ આવી રહ્યા છે એમાં મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ એ લોકો નાના નાના મોડ્યુલમાં નાખી રહ્યા છે. જેમ કે કોઈ પણ સાડા સેલનું પ્લેસમેન્ટ કરાવવું હોય તેને કેવી રીતે કરાવો તો તમારો ટાઈમિંગ મીટ થાય કે પાવર ઓછો યુઝ થાય, એ બધું મશીન લર્નિંગના અલ્ગોરિધમ પર ડિસાઇડ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી યુઝફુલ. How freshers should prepare for such Intel, Nvidia, Qualcomm? Okay, this is a good question. So, see, તમે એવું મગજમાં ના રાખશો કે તમારી સામે કોઈ મોટી કંપનીનો વ્યક્તિ ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યો છે, રાઈટ? તો બેઝિક વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ કંપનીનો ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાઓ તો ત્યારે તમે જો ફ્રેશર હો તો સામેવાળો બી એઝ એવી રીતે જ ઇન્ટરવ્યુ લેશે કે તમે કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થઈને આવ્યા છો, તો એટલીસ્ટ તમે કોલેજના જે પ્રોજેક્ટ કર્યા છે એનું તો પહેલા મતલબ કેટલી વખત રિઝ્યુમમાં આપણે બધું બહુ લખીએ છીએ, પણ એમાંથી આપણને અમુક પોઈન્ટ આપણને મતલબ બતાવવા લખીએ કે આ મને ખબર છે, પણ એવું ના કરવું જોઈએ. રિઝ્યુમમાં જે વસ્તુ લખો ને બધી તમારી અને તમને ખબર હોવી જોઈએ. કોકે તમે 4 જણાએ ભેગા થઈને પ્રોજેક્ટ કર્યો છે, તમે આખો પ્રોજેક્ટ લખો છો તો એનો મતલબ એ નથી કે સાચું છે. તમે શું કર્યું એમાં એ સ્પેસિફિકલી લખવું જોઈએ. તો એ ભાઈ તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય ત્યારે એમાંથી પૂછે, અથવા તો તમને બીજા ત્રણે શું કર્યું એનો આઈડિયા તો હોવો જ જોઈએ. પછી એવું ના કે બીજા ત્રણે શું કર્યું તો એમનું કામ હતું, એ તો એમને ખબર, પણ જો આખો પ્રોજેક્ટ તમે 4 જણા ભેગા થઈને કરો છો, તમને એમનો પાર્ટ શું છે એ બી ખબર હોવો જોઈએ. એટલે રિઝ્યુમેમાં કેવી રીતે લખો, અને રિઝ્યુમેમાંથી તમે કોલેજ ગ્રેજ્યુએટ હો તો ઓબ્વિયસલી કે તમારું બેઝિક સીમોસ છે કે બેઝિક ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે કે પછી એલીના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે, બધું જ આવી શકે. કોઈક વખત લોજિકલ થિંકિંગ વાળો ક્વેશ્ચન બી આપી દે, કરેક્ટ? તો એ બધું આવે તો આઈ થિંક જો કોઈ પણ મોટી કંપનીમાં બી અત્યારે ઇન્ટર્નશિપ હાયરિંગ હોય ત્યારે એ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે. મેઇનલી એ લોકો તમારો પ્રોજેક્ટ જોવે છે, તમે જે પ્રોજેક્ટ કર્યો છે એ સાનો છે. તો હું એવું પ્રિફર કરીશ કે જો તમને VLSI ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ફાઇનલ યરનો પ્રોજેક્ટ બી એ ડોમેનમાં કરવો જોઈએ, તો એ વધારે મેક સેન્સ કરે. તો એક ક્વેશ્ચન હતો કે મોસ્ટલી જે VLSI અને એમ્બેડેડ ફિલ્ડ છે મોસ્ટલી કનેક્ટેડ ફિલ્ડ છે, રાઈટ? તો VLSI એ મોસ્ટલી ડેવલપ કરે ચિપ અને એમ્બેડેડ પીપલ એના પર એપ્લિકેશન ડેવલપ કરે, રાઈટ? હા, ડ્રાઈવર્સ બનાવે, એ બધું બનાવે, કરેક્ટ. હા. સો હાઉ એમ્બેડેડ પ્રોફેશનલ જે એક્સપિરિયન્સ ધરાવે છે કે 2-3 વર્ષનો તે સ્વિચ કરી શકે ઇનટુ ધ VLSI? ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટ થાય તો એમ એ રીતે. હા, પણ એક સારો ક્વેશ્ચન છે. એક મારો ફ્રેન્ડ બી સેમ વસ્તુમાંથી જ પાસ થતો હતો કે એ પણ એમ્બેડેડ એન્જિનિયર છે, અને મતલબ એને ગમતું હતું એમ્બેડેડ, પણ એને જે ટાઈમે એને જોઈતું હતું પીડી તે ટાઈમે ના મળ્યું, એટલે એ એમ્બેડેડમાં ગયો હતો, પણ એને ત્યાં પણ મજા આવતી હતી. પણ એને મને પછી આ સેમ સવાલ કરેલો, તો એમાં અઘરું નથી. જો મતલબ એક જ કંપનીમાં તમે સ્વિચ કરવું ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? તમારે ખાલી એ મેનેજરને કન્વિન્સ કરવાનો હોય કે તમારી ઇન્ટરેસ્ટ શું છે અને તમે કેટલી વસ્તુ કેટલી સ્પીડમાં ગ્રેપ કરી શકો છો. ટ્રેનિંગ તો તમને મળી જશે, બરોબર? હવે તમે આવો છો એમ્બેડેડના આખા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી. એમ્બેડેડના બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમે સોફ્ટ મતલબ ડ્રાઈવરનું લખતા હો, રાઈટ? તો તમને લિનક્સનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, ડ્રાઈવર કેવી રીતે લખવા, તો C++, વોટ એવર લેંગ્વેજમાં તમે કરતા હો તો તમારું સ્ક્રિપ્ટિંગ ઇઝ સોલિડ પાર્ટ, રાઈટ? બટ તમે જ્યારે બેકએન્ડમાં આવજો તો તમારું જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ થોડું ભૂલાઈ ગયું હોય કદાચ, કેમ કે એમાં તમે બેઝિક સ્ટાન્ડર્ડ સેલ અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર લેવલે શું ચાલે છે એ બધું તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, અને તમે જો રિવાઇઝ કરીને ક્લિયર કરી શકતા હોય દેન વેલ એન્ડ ગુડ. એ તમારો ઇન્ટરવ્યુ થશે ને એ બધું બેઝિકમાં જ થશે કે વોટ ઇઝ CMOS, વાય વોટ ઇઝ લેચઅપ, આ તે એ જે પણ બેઝિક તમે 6 મહિનાની ટ્રેનિંગ કરો તો એના પછીનું જે ઇન્ટરવ્યુ થાય ને એવું જ ઇન્ટરવ્યુ થાય. એટલે તમને એ બધું ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તમે એ બધું જો ક્લિયર કરી શકતા હો તો યુ કેન ગો, અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો યુ કેન ગો, પણ એના પહેલા તમારે એ બેઝિક ક્લિયર કરવું પડે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું થાય કે અમુક ટાઈમ ગયા પછી આપણને અમુક વસ્તુઓ ભૂલાતી જાય, કેમ કે એના ટચમાં ના આવીએ, પણ એનો ફરી વાંચો ને તો આવડી જાય. એટલે પીડીમાં આવવા માટે જરૂરી છે કે એ જે પણ બેઝિક જે છે એ બધું કરવું જોઈએ. ઓકે, ગોટ.
બીજો એક ક્વેશ્ચન છે, કેન આઈ ડુ M.Tech with doing job in any company? હા, અત્યારે અમારી કંપનીમાં બી ઘણા કરે છે. ઇવન કોલકોમ સ્પોન્સર કરે છે આઈઆઈટી મદ્રાસથી. પણ એટલે હું બી જોઈન કરવાનો હતો, બટ મારા પર્સનલ પ્રેફરન્સથી મેં નહીં જોઈન કર્યું, બીકોઝ એમાં થોડા કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે કંપની જોડે કે. અને બીજા મારા એક ફ્રેન્ડે બી એવું જ કર્યું હતું. એણે સાઈડમાં એમટેક જોઈન કર્યું, બટ બધાનું એમટેક જોઈન કરવાનો મતલબ અલગ હોય છે. અમુક જણા એવું માને છે કે મારા આગળના પ્રમોશન માટે એમટેક જોઈશે, તો એ એમટેક આખી વસ્તુ અલગ છે કે તમે તમારા કેરિયર ગ્રોથ માટે ઠીક, તમે ટેકનિકલ ડિટેલ્સ માટે નહીં જોઈ રહ્યા, તમે તમારા પર્સનલ જે રિઝ્યુમેમાં જે એક વસ્તુ એડ થશે એના માટે જોઈ રહ્યા છો, રાઈટ? તો એ આખું અલગ થિંકિંગ થઈ જાય. પણ જો તમને રિયલી ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો હું તો કહું છું કે કરવું હોય તો જોબ લેતા પહેલા કરવું જોઈએ. પછી જોડે કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, મને એવું લાગે છે, કેમ કે તમે ઓલરેડી જે ફિલ્ડમાં છો એ ફિલ્ડ તમને પ્રેક્ટિકલી શીખવાડી રહ્યું છે, તો પછી એના થિયરી પાર્ટમાં જઈ અને એક પ્રોજેક્ટ કરવાનો શું મતલબ છે? ટ્રુ. તો બરાબર કરવું છે. હોય તો પહેલા કરીને જાઓ, અથવા જો એવું લાગે કે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી ગયા ને તમને હજી બી એમટેક નું એ છે કે ના મારે એમટેક કરવું છે, તો એમાં તમે માસ્ટર વિથ સમ સ્પેશિયલાઇઝેશન કરી શકો. એમાં તમને તમારા થોડા VLSI ના વધારે બેઝિક્સ ક્લિયર થશે, જે તમને બીટેકમાં કદાચ ના થયા હોય તો, કેમ કે પેલું માસ્ટર વિથ સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય ને એટલે એમાં થોડું ડિટેલમાં સ્ટડી આવે. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન્સ? So another question is that like companies always looks for a expertise in particular field, or it looks for a like wide knowledge in different fields. Like બધામાં knowledge છે એ રીતનું જોવે. ના, જનરલી એવું ના હોય, પણ એઝ અ મેનેજર તમે જ્યારે 15-20 વર્ષ પછી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરતા હો ત્યારે એ વસ્તુ પોસિબલ છે કે જે મેનેજર છે, ટેકનિકલ મેનેજર છે, એને તો એટલીસ્ટ બધી ખબર હોવી જોઈએ, કેમ કે એને 15 વર્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કર્યું છે. એને બધા ફિલ્ડનો નોલેજ ના હોય તો એ ડ્રાઈવ કઈ રીતે કરી શકે, રાઈટ? કેમ કે એને ફ્રન્ટ એન્ડનું થોડું ઘણું નોલેજ હોય કે ચલો આ એટલીસ્ટ છે. એના પછી એ કોઈ પણ વસ્તુમાં કોઈ પણ માણસ જ્યારે ટેકનિકલી એને કંઈક તકલીફ આવતી હોય ત્યારે એ જ હેલ્પ કરી શકે. તો એઝ અ મેનેજર, being technical manager, yes, you should know every field at least 10-20% also. I mean, તમને કોઈ ફિલ્ડમાં એવું હોય કે પીડીએન છે તો ડિટેલમાં ના ખબર હોય, પણ શું થાય છે, શું ઇનપુટ જાય, કેમનું થાય, એ બધું તમને ખબર હોય તો એમાંથી તમે પ્રોબ્લેમ ડીબગ કરી શકો એમ. એટલીસ્ટ થોડો તો આઈડિયા હોવો જોઈએ. પણ હા, બિંગ એમ્પ્લોયી તમે હજી 2-3 વર્ષ થયા છે ફિલ્ડમાં તો ઇટ્સ નેસેસરી નથી કે ભાઈ તમે 3 વર્ષ પીડી કરો છો પછી પાછું સ્વિચ કરીને પીડીએનમાં ગયા, પછી સ્વિચ કરીને એસટીએસ એનઓફમાં ગયા, તો એ બધું તમે કરી શકો છો. પણ કેટલા લોકો એવા બી છે કે આખી જિંદગી પીડીએનમાં કાઢે છે, કેમ કે એમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એટલે આખું પીજી ગ્રેડ કેમનું ડિઝાઇન થયા આ છે તે છે, ડિટેલમાં પછી આખું કેરિયર કાઢે છે અને એ સ્પેશિયલ એના જ મેનેજર બને છે. જેમ એસટીએસ સાઇનઓફનો મેનેજર હોય અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું જ છે, એસટીએસ સાઇનઓફનો અલગ મેનેજર, પીડીનો અલગ મેનેજર. એટલે બધામાં પોસિબિલિટી છે. તો તમારો પર્સનલ ગ્રોથ તમારે કેવી રીતે લેવો છે, તમને બધું જાણીને પછી આગળ આ મેનેજરિયલ પોઝિશનમાં જવું છે કે પછી કોઈ એક જ વસ્તુના સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં જવું છે? એટલે બંને, આઈ મીન બોથ આર ગુડ. ઇટ્સ નોટ લાઈક કોઈ પણ એકમાં તમે સ્ટીક કરો. હજી એક ક્વેશ્ચન છે, સર વોટ ઇઝ ધ સ્કોપ ઓફ આર્કિટેક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઇન VLSI લાઈક CPU ઓર GPUs? સી આર્કિટેક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે ને, અત્યારે હું કહું ને કે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ હોય, રાઈટ, કોઈ પણ નવી વસ્તુ બનાવી હોય તો સૌથી પહેલો POC મતલબ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ કોણ? આર્કિટેક્ચર ડેવલપમેન્ટ, રાઈટ? અમને આર્કિટેક્ચરને જ ખબર હોય કે કઈ વસ્તુમાંથી શું બને, આખી સર્કિટનો આર્કિટેક્ટ કરી શકે. સો અમારા ફિલ્ડમાં એવું કહેવાય છે કે આર્કિટેક્ચર છે ને આખી ઇન્ડસ્ટ્રી રન કરી શકે. કારણ કે સૌથી પહેલી વસ્તુ શું, તમારે કઈ પ્રોડક્ટ બનાવી છે તમારે પહેલામાં પહેલું તો તમારું આર્કિટેક્ચર ડિફાઇન કરવું પડે ને એમાં લખવું પડે, રાઈટ? આર્ટિકલ કોડિંગ. તો આર્કિટેક્ચર એવો માણસ છે કે તમારો પાયોનિયર કહેવાય કોઈ પણ વસ્તુનો, કે મારે સીપીયુ બનાવવું છે તો અત્યારે માનો કે 86 અને આમ બે પ્રકારના સીપીયુ છે. હવે કોઈક માણસ એવો આવે કે ચલો RISC-V પર સીપીયુ બનાવું, પણ એ RISC-V ની અલ્ગોરિધમ શું છે એને સમજીને એનું આર્કિટેક્ચર બનાવનારો માણસ કોણ છે? એ આર્કિટેક્ટ જ છે. એટલે એ મેઇન માણસ કહેવાય કે જે કોઈ પણ નવી વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરવી હોય ને તો એ એમાંથી સ્ટાર્ટ થાય. અગર M.Tech પછી જોબ લઈએ તો સ્કોપ વધારે હોય છે કા ઇટ ડઝ નોટ રિયલી ડિપેન્ડ ઓન ઇટ? સ્કોપ તો હું કહું કે મતલબ બંનેમાં સરખા છે, એવું નથી કે એમટેક કરો તો. હા, એ વસ્તુ છે, કદાચ તમે
માનો કે નિરમામાંથી કર્યું હોય તો કદાચ કોઈ ડાયરેક્ટ કંપની આવતી હોય તો તમારું ત્યાં હાયરિંગ થઈ જાય, રાઈટ? બટ તમારું અલ્ટિમેટલી ગોલ છે કે મારે બિગ એમએનસી છે એમાં જ કઈને કામ કરવું છે, અને કદાચ જો મને નાની મતલબ અત્યારે જે કોલેજમાં ભણું છું ત્યાં એમનું કેમ્પસ હાયરિંગ નથી આવતું અને હું માસ્ટર્સ કોઈ સારી કોલેજમાંથી કરી લઉં કે જ્યાં આવે છે, તો કદાચ એ મેટર કરે. પણ અલ્ટિમેટલી તો એન્ડ ઓફ ધ ડે તો તમારે બધા જોડે જ કામ કરવાના છે, રાઈટ? એટલે અત્યારે હું કામ કરું છું તો મારી જોડે કોઈ આઈઆઈટી વાળો બી હશે, હું ડીડીઆઈટી વાળો છું, તો ઇટ ડઝન્ટ મેટર. તમે શું કામ કરો છો અને કેવી રીતે કરો છો, દેટ ઇઝ વોટ મેટર, રાઈટ? સો એ પછી જો તમને માસ્ટર કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ જ હોય તો યુ કેન ગો દેટ વે. બટ મારા પર્સનલ એમાં તો મને કંઈ એવું હતું નહીં કે હું માસ્ટર્સ કરું. એટ ધી એન્ડ ઓફ તો તમે શું ભણ્યા, મતલબ તમારા મગજમાં શું છે, તમે કેટલા સ્કિલફુલ છો એ જ કામ આવશે, રાઈટ? સો ઇટ્સ નોટ નેસેસરી આઈ મીન કે તમે બધી ડિગ્રી લઈને જાઓ. આઈ મીન બેઝિક છે, તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે, તમે લર્ન કરી શકો છો, ઇટ ઇઝ ફાઇન. તમે આઈ મીન એમટેક ઇઝ નોટ નેસેસરી આઈ વુડ સે. પણ હા, ઇન્ટરેસ્ટ છે તમારા, હજી બેઝિક ફંડામેન્ટલ જશો તો એમટેક તમને અલગ વસ્તુ શીખવાડશે. એ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી અને કોલેજ વચ્ચેની જે ગેપ છે હજી વધારે ફીલ કરશે. કેમ કે એમાં ડિઝર્ટેશન આવે, તમારે પ્રેઝન્ટેશન કેમનું આપવું, તમારી બીજી સોફ્ટ સ્કિલ છે, રાઈટ? તમે વીએલએસઆઈમાં કેટલા એ છો, તો એમાં એક સ્ટેપ વધારે આગળ લઈ જશે. એટલે એમટેક કરવાના ફાયદા બી છે, જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય યુ કેન ગો ફોરવર્ડ. બટ મારા પર્સનલ કેસમાં મને એવું લાગ્યું કે ઇટ્સ ફાઇન ફોર મી, તો મેં ના કર્યું એમટેક. બટ હા, તમને એવું છે તો આઈ થિંક ઇટ વુડ બી હેલ્પફુલ ફોર શ્યોર. એટલે એમટેકમાં તમને ડિફરન્ટ ચેલેન્જ હશે આખા, તમને ઇન્ડસ્ટ્રીનો બી વધારે ખ્યાલ આવશે. તો તમે અત્યારે કન્ફ્યુઝ હો ને તમે માનો છો કે હજી બી હું 2 વર્ષ ભણી શકું છું અને વધારે ડિટેલમાં આને લઈ અને પછી હું ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈન કરું, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. Okay, so another one is like whatever projects we are doing in our college time. So how one should approach a project? Like I have seen, like I have just graduated my B.Tech in this year 2022 and joined the Valencias as a firmware engineer. So ઓકે. what I've seen with my classmates or even my juniors, so they are mostly taking projects from the Google itself, and they are not ready to explain what they are doing in that project. I actually I've seen it, but like this should be the approach, or they should start from the scratch and explain what is happening, or they just need to mix it up. Like, સી આમાં આઈ મીન કેવું છે કે હું બી એવું માનું છું કે તમે કંઈ ડેવલપ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? તો તમારા ઇન્ટરેસ્ટના બેઝ પર હોવું જોઈએ. તમે ગૂગલ પરથી કોપી કેમ મારો? બીકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ એની ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? યુ નીડ ટુ જસ્ટ કોપી પેસ્ટ એન્ડ ગેટ ઇટ આઉટ ડન, રાઈટ, ઇન ધ લાસ્ટ પ્રોજેક્ટ. સો અલ્ટિમેટ ગોલ આઈ થિંક કોલેજ લેવલે કદાચ એવું થોડું ઘણું આવી શકે, પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યા પછી તો મને એવું લાગે છે કે દેર ઇઝ નો શોર્ટકટ, નો, નથિંગ, એબ્સોલ્યુટલી નોટ. તમે એસ્કેપ થઈ જ નહીં શકો એમાંથી. ઇન્ડસ્ટ્રીની ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ બહુ ખતરનાક છે. તો તમે આ કોપી કેસ વાળો એટીટ્યુડ રાખ્યો તો યુ આર ગોન, ટોટલી ગોન. કે એ તમને હેલ્પ જ નહીં કરે. તમે પછી કામનો બર્ડનમાં સ્ટ્રેસ આવશે અને પછી એવું થશે કે હું ક્યાં આવી ગયો એમ. તો જો ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આ હેબિટ એવું છે કે કોલેજથી જ સુધારો. કે જો મને ચલો હું નાની વસ્તુ બી બનાવું છું, કે એક એન્ડ ગેટ બી બનાવી દઉં, પણ હું મારી મહેનતથી બનાવું છું, તો that is far better than you are copy pasting some big complex circuitry from your ઇન્ટરનેટ. હા, ઇન્ટરનેટ પરથી કોપી કરો છો ઇટ ઇઝ ફાઇન, પણ એવું ના હોવું જોઈએ કે ઇન્ટરનેટ પરથી 100% બધું કોપી કરી દેવું. તમે રેફરન્સ લઈ શકો કે મારે આ બનાવવું છે તો આના કેટલા વેસ્ટ છે. હું એકાદ બે ઇમેજીસ લઈને મૂકી શકું છું, પછી એનું ફિઝિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હું જાતે કરું. એટલે કોઈને આખું પ્રોજેક્ટ ઉઠાવીને મૂકો, દેટ ઇઝ નોટ ગુડ હેબિટ. એમાંથી તમને કંઈ શીખવા નહીં મળે, ઉપરથી જે 4 મહિના જે તમારે છે ઇન્ડસ્ટ્રીના એના એ વેસ્ટ જશે, અને અલ્ટિમેટલી આગળ જઈને એવી ટેવ પડશે તો નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફ્રુટફુલ, રાઈટ? સો છે કે તમારી ટેવ સુધારી દો, અને મતલબ જેટલું બને એટલું, મતલબ જેટલું તમે કરશો એટલું શીખવા મળશે, રાઈટ? તો આમાં કોપી પેસ્ટમાં તો કોઈ શીખવા નહીં મળે. અને yes, આગળ જઈને agree. ઇન્ટરવ્યુ ક્લિયર કરવા હોય કે વોટ એવર, કોઈ ડિસ્કશન હોય કે ટેકનિકલી સ્ટ્રોંગ થવું હોય, તો તમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપર કામ હોય. સો એકચ્યુઅલી એવું જોયું છે કે જેટલા પણ સેકન્ડ થર્ડ યરમાં આવે બધા, તો ત્યારે એમને પ્રોજેક્ટ કરવાના હોય, તો એ મોસ્ટલી છે ને પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન આમ સર્ચ કરતા હોય છે.
કે કેટલા કેટલા પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ છે તો એના પર આપણે પ્રોજેક્ટ કરી શકીએ છીએ. મોસ્ટલી એ લોકો એના સિનિયર્સના પ્રોજેક્ટ્સ પિક કરતા હોય કાં તો જે ઓલરેડી અવેલેબલ હોય એ રીતના. તો આ એપ્રોચ સારો કહેવાય કે જે નોર્મલ આપણે જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરીએ છીએ અને એના પરથી કોઈ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ મળી ગયું ને એને જ આપણે આમ ઇન્ટ્યુશન જે કહી શકીએ ને કે ઇન્ટ્યુશન છે હા, આ તો પ્રોબ્લેમ છે અને એને આગળ જો લઈ. એમાં કેવું છે કે આ ડિપેન્ડ કરે છે તમારું માઇન્ડસેટ કેવું છે. કેમ કે હું માનું છું કે 120 સ્ટુડન્ટમાંથી 4 કે 5 લોકો એવા હશે જેમને આવા વિચાર આવતા હશે કે હું મારું પોતાનું કંઈક કરું, રાઈટ? બાકીના જે લોકો છે એ નો ડાઉટ એ સર્ચ કરશે, ટોપિક શોધશે, ટોપિકનું મટીરિયલ કરશે, પણ એમાં પોતે બી મહેનત કરશે. એવા હશે 70% લોકો, રાઈટ? અને બાકીના જે 20-30% વધ્યા હું માનું છું કે બધું કોપી પેસ્ટ વાળા હશે એવું કંઈક એમ. તો એક્ઝેક્ટલી. એ તમારા માઇન્ડસેટ ઉપર છે કે હવે માનો કે મારે કદાચ તમને કોલેજમાં એવું થાય કે ચલો હું કંઈક નવું કરવા માંગુ છું, પણ તમને કોઈ હિન્ટ, કોઈ સપોર્ટ જ નથી એમાં, કોઈ એનું એક્સપર્ટીસ છે જ નહીં. તો તમે જાતે એને ડિફાઇન કરો કાં તો તમે એને શોધો, કાં તો તમારા જે મેન્ટર છે એને પૂછો, રાઈટ? તો મોસ્ટલી તમારા મેન્ટર છે એ તમારી બહુ ડિપેન્ડ કરે કે જેમ કે મેં મારા ટાઈમમાં એક એન્ટેનાનો પ્રોજેક્ટ કરેલો, તો 6 સેમમાં કે એમાં યાદ નથી મને, પણ હા, કે એ વસ્તુ સમથિંગ નવી હતી કે મ્યુટેશન ને બધા પરથી એક એન્ટેનાનું એલ્ક્યુલેશન લાવવાનું હતું, રાઈટ? તો ડેફિનેશન ઓબ્વિયસલી મને સરે આપી હતી કે આ ડેફિનેશન છે, પણ એની પછીનું કામ તો આપણે જ કરવાનું હોય. એટલે ડેફિનેશન શોધીને લાવી ઇટ્સ નોટ રોંગ થિંગ, પણ એ ડેફિનેશનને સોલ્વ કેવી રીતે કરવી, કોકે કર્યું હોય એવું કરીએ તો કંઈ અલગ કર્યું જ નથી આપણે. પણ એને તમે તમારા અપ્રોચથી કેમની સોલ્વ કરો છો અને જેણે કોકે કરી છે એનાથી વધારે બેટર કેવી રીતે કરો છો, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એટલે હું માનું છું કે 4-5 વ્યક્તિ હશે કે પોતાની ડેફિનેશન લખતા હશે કેમ કે એમને એવો ઇન્ટરેસ્ટ હશે કોલેજ લેવલે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. અને જો તમે ખરેખર ઇન્ટરનેટ પરથી પણ લઈને આવો છો તો પણ એમાંથી તમે જેણે કર્યું છે એનાથી શું ડિફરન્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે બંનેમાં કંઈક, કોન્ટ્રીબ્યુશન મેટર કરે છે એમ. હા, બંનેમાં કંઈ ખોટું નથી, પણ હા, તમે શું શીખ્યા ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી પોતાની છે તો તમે એમાં આગળ તમારા મેન્ટર કહેશે એમ તમે આગળ વધશો, શોધશો, રાઈટ? ટોપિક ઓલરેડી અવેલેબલ છે તો એ ટોપિકમાં પેલા વ્યક્તિએ શું કર્યું છે એ તો તમને ખબર જ છે, પણ તમે હવે એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો, એમાં શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવો છો, એમાં તમને શીખવા વધારે મળે. એટલે કોઈએ કર્યું છે અને આપણે ના કરીએ એ એવું નથી. કોઈએ કર્યું છે ને આપણે એને કેરી ફોરવર્ડ કરીએ તો બી એમાં લર્નિંગ તો છે. તો એટ ધી એન્ડ ઓફ તમારું લર્નિંગ મળવું જોઈએ તમને. બીજો એક હતો, હાઉ મચ અવર કોલેજ માર્ક્સ CGPA મેટર્સ ડ્યુરિંગ સિલેક્શન ફોર ધ જોબ્સ. સી અમુક કંપનીના ક્રાઇટેરિયા હોય છે કે મતલબ અમુક CGPA થી ઉપરના એલિજિબલ છે આ તે બધું, પણ તમે, હું એવું માનું છું કે તમારું ફિગર ઓફ મેરિટ શું છે, તમારા CGPA છે, રાઈટ? તમે કેટલા કન્સિસ્ટન્ટ છો ફ્રોમ સેમ 1 ટુ સેમ 8. કોઈક માણસ એવો હોય કે સેમ 1 માં ખતરનાક માર્ક્સ લઈ આવ્યો અને સેમ 2 થી પછી જ્યારે એબ્સોલ્યુટ ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ આવવાના ચાલુ કર્યા ત્યાં એ ડાઉન થઈ ગયું. તો એટલે એ બધું અમુક વસ્તુ તમારી બતાવે કે તમે કેટલા કન્સિસ્ટન્ટ છો, તમારા માર્ક્સ એ છે, રાઈટ? કે પહેલા સેમમાં તમે 10 માંથી 8 લઈ આવ્યા, બીજા સેમમાં બી 10 માંથી 8 આવ્યા, ત્રીજામાં સીધા 4-5 પોઈન્ટર રહી ગયા. તો એ જે ફ્લક્ચ્યુએશન છે, તમારો જે ગ્રાફ છે એ ડિફાઇન કરે કે તમે એઝ અ ટેકનિકલી કેમના ગ્રો થાવ છો. પછી અમુક સબ્જેક્ટ ના બી ગમતા હોય તો એમાં તમારા ઓછા માર્ક્સ આવે, દેટ ઇઝ ફાઇન. તમને નહીં ગમતો, તમે ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તમે પાસ કરવા માટે કર્યો, દેટ ઇઝ ઓલ ગુડ. એમાં કંઈ ખોટું નથી. પણ તમારા CGPA એ એવરેજ છે કે તમે કેવા સ્ટુડન્ટ છો તમારા કોલેજમાં, ટેકનિકલી કેવા છો. કેમ કે જે વ્યક્તિ ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવે છે એને તો તમે 4 વર્ષ જોયા નહીં હોય ને, તો પહેલી વાર તમને મળતો હશે ને. તો તમારું ફિગર ઓફ મેરિટ શું છે એની સામે, તમારું રિઝલ્ટ, રાઈટ? કોઈ હવે રિઝલ્ટમાં બી જો રિઝલ્ટ જોઈને ડિસાઇડ કરવાનું હોય તો ઇન્ટરવ્યુ કેમ લેવું છે? તો કોકનું એવું હોય કે કદાચ ટેકનિકલી એ લખી ના શકતો હોય સારું, પણ એને ખબર બધી પડતી હોય, બરોબર? એટલે કોકના પોઈન્ટર 6 હોય પણ એને આમ પૂછો ને દુનિયાભરનું બધું નોલેજ હોય એને કે ઇન્ટેલ શું કરે, આ શું કરે, એ બધું નોલેજ હોય. એવું જરૂરી નથી કે 6 પોઈન્ટર વાળો સક્સીડ નહીં થાય, થશે. કોકના પોઈન્ટર 9 બી હોય પણ એને કેવું કે બસ ચલો આજે મેં મતલબ વાંચીને આ કરી દીધું, દેટ ઇઝ ગુડ એમ, એટલે મારા માર્ક્સ આવી ગયા. તો આગળ જઈને એને તકલીફ થશે એવું નહીં કે નહીં થાય. એટલે એક તમારો ફિગર ઓફ મેરિટ છે જે તમારો ઇન્ટરવ્યુઅર જોશે, તમને ક્વોલિફાય કરશે ત્યાંથી, અને પછી તમારું ઇન્ટરવ્યુ થાય એમાં બી એ રીવેરીફાઈ કરશે. છે હજુ કશું કોઈને? Yes, I have question. Rushin sir, Qualcomm multinational company છે, right? તો respect to other companies, Qualcomm
આપણા ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચર સાઇડ કેટલું છે? સી આ બધી ફેબ્લેસ છે, કોઈ મેન્યુફેક્ચર નહીં કરતું, બટ કારણ કે દરેક કંપનીના રેવન્યુ મોડલ અલગ હોય, રાઈટ? કેમ કે ફેબ્રિકેશનમાં જાઓ ને એટલે એનું અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. તો કોઈ કંપની કરતું હોય એમાંથી તમારો જે પ્રોફિટ છે એ પ્રોફિટને તમે રીઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરો છો, એ બધી બી એક વસ્તુ છે કે જેમ ફાઇનાન્સ વાળા હોય એમનું બી કંઈ કામ હોય, રાઈટ? કે મને આ વર્ષે મેં 100 કરોડ કમાયો, તો 100 કરોડને હું રીઇન્વેસ્ટ કેમ ન કરું? હું કોઈ નવું ડિપાર્ટમેન્ટ ચાલુ કરું, નવી કંપની જોડે કોન્ટ્રાક્ટ કરું, કે મારા ઓલરેડી છે એ બિઝનેસને મારે આઉટ ગ્રો કરવો છે તો એમાં નવા એમ્પ્લોયી હાયર કરું, કે આ પૈસાને હું વધારું કેમ? પ્રોફિટ દર વર્ષે કેમ ન વધે? પ્રોફિટ વધે એની પરથી તમારા શેરની પ્રાઇસ ડિસાઇડ થાય, રાઈટ? તમારા અર્નિંગ પર શેર શું છે, આ છે, એ બધા બી ક્રાઇટેરિયા અલગ છે. તમારા ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ પર તમારા શેરનો ભાવ બહુ ડિપેન્ડ કરે. તમારા શેરનો ભાવ શું છે એના પરથી તમારા કંપનીનો ગ્રોથ ડિસાઇડ થાય. તો એ લોકોનો પર્સનલ કોલ હોય કે ભાઈ હું 100 કરોડને હું ફેબ્રિકેશનમાં નાખી અને હું મારા પગ પર કેમ ગુવાડી મારું? ઓલરેડી ફેબ્રિકેશન અવેલેબલ છે તો પછી હું જાતે કેમ કરું? જેમ કે તમે વિચારી લો કે તમે જીમમાં જવું છે તમારે 1 કલાક, તો તમે ઘરમાં તો જીમ નહીં વસાવો ને રોજ 1 કલાક એક્સરસાઇઝ માટે. 3 BHK ના ઘરમાં જીમ વસાવશો તો એક રૂમ તો ગયો તમારો, મેન્ટેન બી કરવાનું એને. તો તમે એવું વિચારો કે ચલો દર વર્ષે હું 5,000 રૂપિયા ભરીને જતો હોઈશ તો એ મારા માટે વધારે વેલિડ રીઝન છે. એટલે આવા કોલ એ લોકો બી લેતા હોય કે હું મારું પોતાનું કેમ વસાવું, એટલી જગ્યા લેવી પડે, એટલા માણસો રાખવા પડે, એમાં કંઈક તકલીફ થઈ કે કોઈ નોડ ના ચાલ્યો તો કોર્ટ કંપની પર આવશે. તો એ રીઝનથી બધા ફેબલેસ જાય અને ફેબલેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું છે કમ્પેર ટુ ફેબ્રિકેશન કંપની, રાઈટ? તો ફેબ્રિકેશન એટલું મોંઘું છે એટલે તો હજી સુધી ઇન્ડિયામાં નહીં આવે. એની માટે અલગ સ્કિલ જોઈએ, અલગ રિસોર્સ જોઈએ, એની માટે એટલું પાણી જોઈએ, સિલિકોન જોઈએ. તો એ બધા ક્રાઇટેરિયા છે થોડા, એ બધાને લીધે હજી અમુક કંપનીઓ સાહસ નથી કરતી. યા એક્ઝેક્ટલી. એકચ્યુઅલી અત્યારે ગવર્મેન્ટે પણ ચાલુ કર્યું છે. હવે અમે હા આપણું ઓડિયન્સ લગભગ 2 કે 3 યર પછી બહાર પડશે. ત્યાં સુધીમાં એ ઇન્સેન્ટિવ પ્રોજેક્ટ PLI સ્કીમ લાયા છે લોકો, એની પર ઘણા બધા વિચાર કરે છે કંપની, પણ જોઈએ લેટ્સ સી હાઉ ઇટ ગોઝ. મતલબ મોંઘું તો પડવાનું જ છે છેલ્લે બધાને. એ પછી હવે બધી સ્કીમ છે, ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ કરશે તો પોસિબલ, અધરવાઇઝ એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે હજુ પણ નહીં, જાય જ છે લોકો. અમેરિકા એન્ડ US જ, જેને મેન્યુફેક્ચર સાઈડમાં જવું છે પ્યોર, એ તો હા, એટલે ઇન્ડિયા એના માટે છોડે જ હજી છે. સ્કોપ નથી અહીંયા, પણ હા જેને એમાં જવું છે એ હતું તો કંઈક નહીં. ઓકે, then I'm so I think we are done, or I mean still any question left? No, I think it's My side done. Okay, maybe. thank you રુશિનભાઈ. એટલું બી કીધું, બધું જ કામમાં તો આવવાનું જ છે બધાને. હજુ લોકોને ખબર બી પડશે ઇન્ટરેસ્ટ કેમનો ફાઇન્ડ કરવાનો. હું ડેફિનેટલી સર્ચ કરીશ હવે ઇન્ટરેસ્ટ કઈ સાઈડ છે વધારે. Correct. So actually, રુશિનભાઈ, ધ્યાન મેં પહેલી વાર હોસ્ટ કર્યું છે ઇવેન્ટ. સરસ. સારું હતું. અમારી 5 જણની ટીમ છે. હવે તો ઓકે. આચાર આવી રીતે ઇનિશિયેટિવ કર્યો છે કે જે રીતે તમે જે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીના છો તો એ તમે આવો અને થોડો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો તમારો. તો એ રીતે અમે ધીમે ધીમે ચાલુ કરી રહ્યા છે આ ઓન વીકલી બેઝિસ. Okay. So I would like to thank my team. Thank you, Dhanam, Priyal, Devashri, યસ. Anshul, anytime. Ankush, Yeah, thanks for organizing. I think it will be and helpful for Rushinbhai, others. you also. You are the main guest. Yeah, it's fine. No need to do that. It's a great initiative. Just keep continuing. I mean, it will be helpful for others also. Yeah, definitely. We would like to meet you in person sometime. Yeah, most welcome. I'll be here in Nadia till July, and Okay. then I'll go to Bangalore. Dhyanam હું lives એ in નડિયાદનો જ છું. Nadia. Acha, એવું છે? Okay. We'll meet somewhere. યા. Okay. Thank you, Rushinbhai. Okay, chalo. I'll drop off now. Bye, take care.